अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति सुशेषभूतेन मया स्वीहैः सर्वपरिच्छदे विधातुं प्रीतमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयं। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। यस्य द्विविधोक्त्राद्याः पारिषत्याः प्रशतं विघ्नं निघ्नन्ति सहितं विश्वक्सेन नमाश्रये। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं विदेव नियमेन तन्मयानाम् आद्यस्य नकुलपते वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरश्च महदाः प्रयवत्तनाथ श्रीभक्तिचारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण पुरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरमारुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोनयाति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। तदुपगतसमाससन्नियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं। दशशिरश्च वदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमुप्रमेयं। सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं महाजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलम् आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं। भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वशरैणं जहिरावणिं। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं। जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः। कर्पार रामபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ குற்பா முதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றியே நற்பாலையோத்தியில் வாடும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலு கூய்த்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுளே सियापति रामचंद्र की जय। पवनसुत हनुमान की जय। अहमात्मा न देहोस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैंकर्य चिकीर्षया। శ్లోకానికి అర్థం, నేను శరీరాన్ని కాదు, ఒక జీవాత్మని, పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడి మీదే ఆధారపడి ఉన్న ఆయన దాసుడిని. జీవితంలో నేను చేయగలిగిందల్లా నా వల్ల ఏమీ కాదు, నేను ఏ యోగం యాగం ఏది అనుష్ఠించలేను. నా వల్ల అయింది ఒక శరణాగతి ఒక్కటే, ఆయన కాళ్ళు పట్టుకొని నువ్వే నన్ను రక్షించాలి వేడుకోవడం. అది నేను చేశాక ఒక గురువుని పొంది నేను దాన్ని అనుష్ఠించాక ఆయన యొక్క అభయం నాకు లభించాక బతికున్నంతకాలం ఆయనకి నచ్చినట్టే నా జీవితాన్ని గడిపి నేను ఆనందంగా జీవిస్తాను. ఇదే దశ. అయితే కౌసల్య రామ సంవాదం చూస్తున్నాం. అయోధ్యాకాండ. రాముడు వనానికి వెళ్ళాలి.
లక్ష్మణుడు ఎంత తీవ్రంగా మాట్లాడాడో విషయాలని పోయిన సంచికలో చూసాము. ఈ సంచిక చాలా, ఇవాళటి సంచిక, రాబోయే సంచిక చాలా ముఖ్యమైనవి. దాంపత్య ధర్మాలని చాలా వస్తాయి ఈ సంచిక. చాలా రాముడు ఎంత బాగా మాట్లాడతాడు. ఒక పతి పత్ని మధ్యలో ఎన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయో అన్ని చాలా విషయాలు చెప్తాడు. అక్కడక్కడ వస్తూ ఉంటుంది, ప్రత్యేకించి ఇక్కడ చాలా బాగా పరిమళిస్తుంది ఆ ధర్మాలను. కాబట్టి దంపతులు పెళ్ళి అవ్వాలి అనుకుంటున్నవారు, పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు వినాలి, తప్పకుండా వినాలి. విని వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఎవరికైనా పెళ్ళి అవ్వాలి అవన్నీ ఉంటే ఇది విని ఓహో ఇలా ఉండాలన్నమాట అనేసి తెలుసుకోండి. దానికి నచ్చినట్టు దాంపత్య జీవితం గడపడానికి చాలా ముఖ్యమైన కీలకమైన విషయం. ఈ 2 సర్గలు చూడబోతున్నాం కదా, ఇదొకటి. అక్కడ కౌసల్య అమ్మ మళ్ళీ మాట్లాడుతుంది. అప్పుడు రాముడు చెప్పే సమాధానం అంతా చూస్తున్నాం. దాని తర్వాత మళ్ళీ వాల్మీకి రామాయణంలో, అసలు వాల్మీకి రామాయణమే కాదు ఏ గ్రంథంలో అటువంటి సర్గ లేదు. అటువంటి ఒక సర్గ కౌసల్య అమ్మ రాముడిని ఆశీర్వదించే సర్గ ఒకటి ఉంది. చాలా అందమైన సర్గ, అద్భుతమైన సర్గ అది. అయితే ఇవి 2 వాళ్ళు చూడబోతున్నాం. దానికంటే ముందు ఒక సింహావలోకనం. సింహావలోకనం అంటే రీక్యాప్. సింహం ఎప్పుడు ఒక 10 అడుగులు ముందే వెనకాల చూస్తుంది. సింహం యొక్క లక్షణం. అంటే ఒక విద్యార్థి కూడా అది చేయాలి అని అంటుంది శాస్త్రం. అందుకే సింహావలోకనం అని అంటారు. 10 అడుగులు ముందుకెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి వెనకాల మళ్ళీ నేనేం చదివాను, ఏం విన్నాను అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకో. అయితే పోయిన సంచికలో లక్ష్మణుడు చాలా తీవ్రంగా మాట్లాడుతున్నాడు. బలహీనుడే దేవుడు అని అంటాడు. నువ్వు ఎందుకు అంటున్నావు అన్నయ్య? దానికి నువ్వు ధర్మం అని పేరు వేరే ఇస్తున్నావు. నాన్న మతి చెడిపోయింది, నాన్నకి మతి చెడిపోయింది, నాన్నకి బుద్ధి లేదు, కైకేయికి బుద్ధి లేదు, అలా చాలా అందరినీ తిడుతున్నాడు లక్ష్మణుడు, కోపానికి వశమై. అది రాముడు చాలా అందంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఒకటి ఉంది ఇక్కడ. ఏంటంటే మీరు చూశారనుకోండి, కైకేయి అమ్మ కూడా చాలా మంచిదే. మీరు ఆ సర్గ మీరందరూ విన్నారు. చాలా అందంగా, రాముడు అంటే చాలా ఇష్టం, చాలా అందంగా మాట్లాడుతుంది. కానీ మంథర మాట్లాడే కొద్దీ వశమైపోయింది, బుద్ధి మారిపోయింది. రాముడంతటి మంచివాడిని, రాముడి మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో అది మొత్తం మర్చిపోయి ఆవిడ మాటలకి వశమైపోయి అధర్మం వైపు బుద్ధి వెళ్ళేలాగా ఆవిడ మనస్తత్వం మారిపోయింది. కానీ ఇంచుమించు మీరు చూశారనుకోండి, వాల్మీకి మహర్షి ఇదే చేస్తారు మనకి. ఇప్పుడు మంథర ఎందుకు చేసింది? మంథరకి దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉంది? ఆవిడకి ఏం ప్రయోజనం లేదు. అదొక దాసభక్తి వల్లే. మీరు చూస్తే కైకేయి మీద ఉన్న ప్రేమ వల్ల అలా చేస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు కూడా ఇంచుమించి అలానే మాట్లాడుతున్నాడు. లక్ష్మణుడు కూడా రాముడి మీద ఉన్న ప్రేమ వల్ల అందరినీ తిట్టిపోస్తున్నాడు. దశరథుడిని తిడుతున్నాడు, కైకేయిని తిడుతున్నాడు, అందరినీ తిడుతున్నాడు. కానీ వాల్మీకి మహర్షి మనకేమంటారు చూడండి, కైకేయి ఎలా ఉంది, రాముడు ఎలా ఉన్నాడు చూపిస్తున్నారు మనకి. కైకేయి ఎలా వశమైపోయి మారిపోయింది, రాముడు ఎలా ఊంచుకొని నిలబడుతున్నాడు. అంటే ఒక ధర్మం పట్టుకునేటప్పుడు మనకి కష్టం. మనకి ఎప్పుడు ఒక వ్యక్తి, అవతల వ్యక్తి మనతో వాళ్ళ సంబంధం, వాళ్ళతో మోస్ట్ రీసెంట్ సంభాషణ మనకు గుర్తుంది. వాళ్ళు ఎంత ఉపకారం చేశారో అది గుర్తుండాలన్నా మర్చిపోవాలన్నా, వాళ్ళు ఎంత పాపం చేశారో అది గుర్తుండాలన్నా మర్చిపోవాలన్నా, వాళ్ళతో మనకి జరిగిన లాస్ట్ మీటింగే మనకి గుర్తుంటుంది. మిగతా అన్నీ మర్చిపోతాం. లాస్ట్ మీటింగ్ బాగుందనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం మీట్ అయ్యే వరకు వాళ్ళ గురించి బాగా మాట్లాడతాం. లాస్ట్ మీటింగ్ బాగాలేదనుకోండి, సర్లే అని దోషమే చెప్తాం. మొన్న వాడి దగ్గర వెళ్ళాను, వాడు ఇలా చేస్తాం. ఇది మనస్తత్వం. ఇప్పుడు కైకమ్మ అలా మారిపోయింది. కానీ రాముడు, లక్ష్మణుడు ఎంత ఎత్తిపోసినా, లక్ష్మణుడు నీకు తెలీదా? కైకమ్మకి నేనంటే ఎంత ఇష్టం నీకు తెలీదా? కైకమ్మ ఎటువంటి వంశం నుంచి వచ్చింది నీకు తెలీదా? అటువంటి వంశంలో వచ్చే ఒక ఆవిడ నా దశరథ మహారాజాకి నేనంటే ఎంత ఇష్టమో తెలీదా? అటువంటి ఒక మహారాజా ఇలా ఆజ్ఞయిస్తున్నాడంటే, కైకమ్మ అలా మాట్లాడినంటే ఇది భగవత్ సంకల్పం. లేకపోతే ఆవిడ అలా మాట్లాడుతుందా? నువ్వు ఎప్పుడైనా చూసావా అని అంటారు. అంటే దోషం చూడడు రాముడు. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది. అంటే ఇప్పుడు మన మీద ప్రేమ వల్ల ఒకళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మనతో ఒకళ్ళు సరిగా మాట్లాడేది అనుకోండి, మన మీద ప్రేమ వల్ల ఆయన మీతో మాట్లాడింది నాకు నచ్చలేదండి అని అంటారు.
మనకి ఎవరైనా చాలా ఇష్టం అంటే మన మన భర్తకి భార్యో, భార్యకి భర్తో, నాన్నో, అమ్మో ఎవరో మనకి చాలా ఇష్టం అనుకోండి, వాళ్ళ దగ్గర మనకి వాళ్ళంటే చాలా ఇష్టం, కానీ అవతల వ్యక్తి, మూడో వ్యక్తి కూడా వాళ్ళతో అదే ప్రేమ చూపించలేదని ఒక్కొక్కసారి మనకు కోపం వస్తుంది. అప్పుడు మనము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి చెప్తాం, ఆయన మీతో సరిగ్గా వివరించలేదు, నాకు నచ్చలేదు అది అని చెప్తాం. చెప్పినప్పుడు ఆయన ఎలా ఉంటున్నాడు, మనకు కూడా జరుగుతుంది ఇది. కైకేయి ఎలా ఉంటుంది, రాముడు ఎలా ఉంటున్నాడు? రాముడు తన స్థితిని కోల్పోవట్లేదు. లక్ష్మణుడు చెప్పింది నిజమే. లక్ష్మణుడు ఒక మాట అంటున్నాడు, అసలు ఈ వరం అనేదే ఉందో లేదో అన్నాడు. మీరు పైన సంచికలు వీళ్ళు ఏదో కొద్దిగా సృష్టి చేయి, ఇప్పటి వరకు విన్నావా నువ్వు? వరం 2 వరాలు ఇచ్చాడంట కైకేయికి. మనకి తెలియలేదు, ఇదంతా ఏదో కల్పితంగా ఉంది. నిన్ను వనవాసం పంపించడానికి ఇదేదో ప్లాన్ చేసినట్టుంది. మనం ఇలానే ఆలోచిస్తాం కదా. కానీ రాముడు ధర్మం మీద నించోవడం అంటే, మనకి చెడ్డవాళ్ళు వచ్చేసి ఆ ధర్మం చేయడానికి ఆటంకం అనేది ఒకవైపు, అది 50%. ఇంకో 50% ఏంటంటే, మనం ఎక్కడ కష్టపడతామేమో అని మంచి వాళ్ళే చేయకుండా ఆపుతారు. ఒకసారి ఉపవాసం, ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం అంతా చేయకరా, నీకు కష్టం అంటారు. నిజమేనేమో అని వదిలేయకూడదు. నిజమేనేమో, అక్కడంతా అమ్మ చెప్పింది అనేది తీసుకుని రాదు, నాన్న చెప్పారు. అదే ధర్మం మీద నిలబడడం అనేది మంచి వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ హృదయాన్ని కూడా నొప్పి పెట్టేలా వస్తుంది సిచ్యువేషన్. ఏంటంటే మీరు అందరినీ కన్విన్స్ చేయలేరు. మంచివాడిలా ఉండాలి, మంచి పేరు రాదు మీకు ఎప్పుడు. మంచివాడిలా ఉండాలి, మంచి పేరు రావడానికి కోసం ట్రై చేయకూడదు. మంచివాడిలా ఉండడం అంటే ఏంటి? కృష్ణుడి దృష్టిలో వీడు మంచివాడు, కృష్ణుడు మిమ్మల్ని మంచివాడు అనుకోవాలి, వేరెవరో మిమ్మల్ని మంచివాడు అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే ముందు వాడికి మంచితనం అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి కదా. కృష్ణుడికి ఒక్కడికే తెలుసు ధర్మం. ఏమంటున్నాడు? వేదైశ్చ సర్వేర్ అహమేవ వేద్య వేదాంతకృత్ వేద విద్యేవ చాహం అని అంటున్నాడు కృష్ణుడు భగవద్గీత. మొత్తం వేదం నాకు ఒక్కడికే తెలుసు ప్రపంచంలో అంటున్నాడు. అదే వేదమే వేదోకిలో ధర్మమూలం అని అంటున్నారు గౌతమ మహర్షి. ధర్మం చెప్పాలంటే వేదమే చెప్పాలి అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు వేదమే ధర్మం చెప్పాలంటే వేదం వాడికి ఒక్కడికే తెలుసు. అయితే ఇప్పుడు మీరు చేసే ప్రవర్తన ధార్మికంగా ఉందా అని ఎవరు జడ్జి చేయాలి? వాడే జడ్జి చేయగలుగుతారు, ఇంకెవరు చేయలేరు. కాబట్టి మంచివాడిగా ఉండాలంటే వాడి దృష్టిలో మంచివాడిగా ఉండాలి. ఎవరి దృష్టిలో మీరు మంచివాడిగా ఉన్నా వాడి దృష్టిలో మీరు మంచివాళ్ళుగా లేకపోతే అది ప్రయోజనం లేదు. అందుకే వీడు నన్ను మంచివాడు అనుకోవాలి, వాడు నన్ను మంచివాడిగా అనుకోవాలి అని మీరు ప్రయత్నిస్తే అది విఫలం అవుతారు. అదే మీరు కృష్ణుడి దృష్టిలో మీరు మంచివాడిగా ఉండాలి అనుకునే ప్రాసెస్లో మిగతా వాళ్ళు మిమ్మల్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోయినా అది తాత్కాలికంగానే ఉంటుంది. 2 రోజుల తర్వాత ఎంతైనా వాడు చాలా గొప్పవాడు, అది గొప్ప ధర్మం అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఆ కాలం ఆ టైంలో వాళ్ళకి అర్థం కాదు, తర్వాత అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు లక్ష్మణుడికి అర్థం కావట్లేదు. రాముడు ధర్మాన్ని పట్టుకుంటాడు. ఇది ఒక ధర్మం అంటే అనాలిసిస్ చూడండి, వాల్మీకి మహర్షి ఎలా చూపిస్తున్నారు. ఇంకోటి, వాల్మీకి మహర్షి అయోధ్యాకాండలో మొదటి 2 సర్గల్లోనే చెప్పారు, రాముడి గుణగణాలన్నీ వర్ణించారు. అది వినేటప్పుడు ఒక శ్లోకం, కథంచిత్ ఉపకారేణ కృతే నైకేన తుష్యతి నస్మరత్యపకారాణం శతమప్యాత్మవర్తయా అని ఒక శ్లోకం. కథంచిత్ ఉపకారేణ, ఒక చిన్న ఉపకారం చేస్తే కూడా లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకుంటాడు రాముడు. చిన్న ఉపకారం చేస్తే కూడా, 100 అపకారాలు చేస్తే కూడా మర్చిపోతాడు, గుర్తుపెట్టుకోడు. ఇప్పుడు కైకేయి చూడండి, రాముడు ఎంత ఉపకారం చేశాడు. భరతుడు పాపం లేడు అయోధ్యలో, అక్కడెక్కడో ఉన్నాడు మామగారింటిలో, వాళ్ళ మేనమామ ఇంటికి వెళ్ళాడు. అయ్యో పాపం ఈ తల్లి ఒక పుత్రశోకంతో దిగులు పడుతుందేమో, ఆవిడకి ఒక పిల్లాడు లేడు పక్కన అనే బాధను మనం ఇవ్వకూడదు. కాబట్టి భరతుడు ఉంటే ఎలా చూసుకుంటాడో నేను అలా చూసుకోవాలి అని కౌసల్యమ్మ ఇంటికంటే కైకమ్మ ఇంటికే ఎక్కువ వెళ్తున్నాడు. అది కౌసల్య అంటుంది, రాముడే అంటున్నాడు. కైకేయి కూడా అంటుంది, కౌసల్య కంటే నేనంటేనే ఎక్కువ ఇష్టమేమంతరా రాముడికి, నా పిల్లవాడు వాడు రాజు అవుతుంటే నాకంటే సంతోషం ఎవరికి ఉంటుంది అని అంటుంది అన్నమాట. అలాంటి కైకేయి ఈ మంత్ర ఏదో చెప్తుంటే ధర్మవాది షటోభర్త అంటుంది. మీ ఆయన ఉన్నాడే ధర్మం అని అంటాడు కానీ నీ ప్రయోజనం చూడడు
అంటుంది ఒక మాట. చెప్పంగానే రాముడు చేసిన ఉపకారం అంతా ఒక్క సెకండ్లో మర్చిపోతుంది. అటువంటి రాముడిని వనవాసం పంపించడానికి ముందుగా అది ఒక్క సెకండ్లో నిశ్చయం చేస్తుంది. కానీ ఇలానే అంటున్నాడు లక్ష్మణుడు ఆయన సర్గలో. రాముడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు? అప్పుడు ఆ అపకారం గుర్తు తెచ్చుకోవట్లేదు రాముడు. కౌసల్యమ్మకి నేనంటే ఎంత ఇష్టం అని ఉపకారమే చేస్తున్నాడు. ఇది ఒక గొప్ప భక్తుడి లక్షణం. ఇది ఒక వైష్ణవుడి లక్షణం, ఒక విష్ణు భక్తుడి యొక్క లక్షణం ఏంటంటే శాస్త్రంలో దీని గురించి విస్తారంగా ఉంది. ఎవరో ఇంకొక సాటి భక్తుడి గురించి మీ దగ్గర దోషం చెప్తుంటే మీరు వెంటనే ఆయనలో ఉన్న గుణాలు చెప్పాలి. ఆయన ఇటువంటి వాడు, అటువంటి వాడు, నోరెక్కువ, కమర్షియల్ అని అన్నారనుకోండి, ఎవరో భక్తుడి గురించి మీ దగ్గర అవన్నీ ఉండని, ఆయన వేదం చదువుకున్నాడు, ఆయన కృష్ణుడు అంటే ఎంత ఇష్టం, ఆయన గుడిలో సేవ చేస్తాడు అని గుణాలే మాట్లాడాలి. ఇంకా ఆయన ఆగట్లేదు అనుకోండి, ఇంకా చెప్తున్నాడు, అయ్యో ఎందుకంటే వదిలేయండి, భాగవత ఉపచారం, కృష్ణ భక్తుల గురించి మనం తప్పుగా మాట్లాడకూడదు కదా అని వదిలేసారు. మూడవ విషయం ఇంకా మాట్లాడుతారంటే నాకు ఇప్పుడే ఒక పని ఉంది, నేను తర్వాత వస్తాను అని అంటున్నారు. అంటున్నారు విషయాలు. కాబట్టి అలా ఉండాలి. ఒకళ్ళు దోషం మనం వినకూడదు. ప్రత్యేకించి ఒక కృష్ణ భక్తుడి దోషం మనం విననేకూడదు అని అంటుంది శాస్త్రం. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు రాముడు ఎలా ఉంటున్నాడు, ధర్మం మీద పూనిక ఎలా ఉంది రాముడికి అనేది చూపిస్తున్నారు వాల్మీకి. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను. ధర్మమా అర్థమా అన్నప్పుడు కైకేయి స్వాత్మ లాభం చూసుకుంటుంది. ధర్మం అంతా ఉండని, నాకు ధర్మం అవసరం లేదు, నా ప్రయోజనం కావాలి, నాకు పవర్ నాకు కావాలి. ఇప్పుడు రాముడు రాజయ్యాడంటే నాకేం లాభం లేదు, ధర్మం ఉంటుందేమో, నాకేం లాభం లేదు. కాబట్టి నా లాభం, నేను మహారాజా యొక్క రాజమాతలాగా నేను ఉండాలంటే రాముడు రాజవ్వకూడదు అనే ఒక ధోరణిలో ఆవిడ మనస్తత్వం వెళ్ళిపోయింది. కానీ రాముడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు, అర్థమా ధర్మమా, నా లాభమా ధర్మమా అంటే ధర్మమే, నాకు కష్టం వస్తే వచ్చింది కానీ ధర్మం నించోవాలి. మా నాన్న ధార్మికంగా ఉండాలి, మా నాన్నని ధర్మం యందు నించోబెట్టాలంటే కష్టం వస్తే రాని, ధర్మమే గెలవాలి. నాహమర్థ పరోదేవి కేవలం ధర్మమాస్థితం అంటున్నట్లు. అమ్మా నేను అర్థపరుణ్ణి కాదు, ధర్మపరుణ్ణి నేను, ధర్మం ఎక్కడుంటే రాముడు అక్కడ ఉంటాడు అని అంటున్నాను. కాబట్టి ఈ మూడు విశ్లేషణలు చూపిస్తున్నారు వాల్మీకి. అందుకే దైవ సంకల్పం అని అంటారు. దైవ సంకల్పం అంటే ఇంకేమై ఉంటుంది, ఒక మంచి వ్యక్తి అలా మాట్లాడుతున్నాడంటే అది వాడి లీల, వాడు అలా చేస్తున్నాడు అని వదిలేశారు. ఎందుకంటే మీరు కారణాలు వెతకూడదు. ఉదాహరణకి మా నాన్నగారు పోయినప్పుడు బహుశా దీనికోసం పోయాడా, ఇది అయినందువల్ల మా నాన్నగారు పోయారేమో, ఇది అయినందువల్ల సుమారు ఒక 6 నెలలు నాకు డైలీ ఒక్కొక్క కారణం కనిపించేది. నేను ఇలా చేసినందుకు ఇలా అయిందా, వాళ్ళు ఇలా చేసినందుకు అలా అయిందా, ఒక నెవర్ ఎండింగ్ లూప్ ఇది. మా గురువు గారితో ఒకసారి మాట్లాడాను దీని గురించి. అంటే శోకంలో మనిషి ఎవడైనా వీక్ అవుతాడు. మాట్లాడితే మా గురువు గారు ఒక మాట అన్నారు. ఏమన్నారంటే ఇది నెవర్ ఎండింగ్ లూప్, డైలీ ఒక కారణం కనిపిస్తుంది, కానీ అల్టిమేట్గా ఏంటి, వాడి సంకల్పం, భగవత్ సంకల్పం. అలా జరగాలన్నది అలా జరిగింది అంతే, అనుకోలేదు అలా జరిగింది అంటే భగవత్ సంకల్పం. భగవత్ సంకల్పం అని వదిలేశారనుకోండి, మీకు అర్థం కాని విషయాన్ని చాలా సుఖంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే అన్నీ మీరు అర్థం చేసుకోలేరు, మీ కళ్ళతో మీరు అన్ని చూడట్లేదు, మీరు అన్నిటినీ అర్థం చేసుకోలేరు, అర్థం చేసుకునే అవసరం కూడా లేదు. ఇవాళ శనివారం, ఇంతకుముందు ఎన్ని శనివారాలు వచ్చాయి అనే వాడేని అడిగితే లెక్క పెట్టచ్చు. అది తెలుసుకొని ఏం ప్రయోజనం, దీని తర్వాత ఎన్ని శనివారాలు వస్తాయి అంటే తెలుసుకొని ఏం ప్రయోజనం, మీ కంట్రోల్ లేదు అది. కాబట్టి మీ కంట్రోల్లో లేని వాటి గురించి మీరు ఆలోచించడం కంటే భగవంతుడు ఎలా నిర్ణయిస్తే అలా చెప్పేసి వదిలేస్తే మనకి సుఖంగా ఉంటుంది. రాముడు అదే చేస్తున్నాడు. ఎందుకు ఒకళ్ళని దోషం చెప్పాలి, ఒకళ్ళని ఇది చేయాలి, ఇది భగవత్ సంకల్పం. ఇక మళ్ళా మాట్లాడాలి అయింది అంతే. అదేం బలహీనత కాదు, చాలా ధర్మం ఎందుకు పూనికున్నవాడే, ఒకళ్ళ దోషం చెప్పకూడదు అనుకునేవాడే, ఇది భగవత్ సంకల్పం అని మాట్లాడు. కాబట్టి అదే ముఖ్యమైన విషయం. కాబట్టి ఇలా లక్ష్మణుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కైకమ్మ ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుతుంది. ఏమంటుంది, తం సమీక్ష వ్యవసితం పితుర్నిర్దేశపాలనే కౌసల్యా భాష్ప సమృద్ధ వాచో ధర్మిష్టమబ్రవీత్. పితుర్నిర్దేశపాలనే,
నాన్నని ధర్మం నాన్నాజ్ఞని పాలన చేయాలి అని రాముడు ఇలా ఇంత దృఢ నిశ్చయంతో ఇలా మాట్లాడుతుంటే అది విని కౌసల్యమ్మ బాష్ప సమృద్ధ కళ్ళ నుంచి కంటదడి పెట్టుకుంటూ ఇలా మాట్లాడుతుంది అంటున్నారు వాల్మీకి మహర్షి. చాలా హృదయాన్ని కదిలించే మాటలని మాట్లాడుతుంది. అది ఆవిడ యొక్క శోకాన్ని నేను సరిగ్గా వర్ణించగలుగుతానో లేదో. అదృష్ట దుఃఖో ధర్మాత్మ సర్వభూత ప్రియం వదః మయి జాతో దశరథాత్ కథముంచేన వర్తయేత్. అసలు ఆవిడలో తనలో తానే మాట్లాడుకుంటుంది ఇలా. లక్ష్మణుడు కొంతసేపు ఇలా మాట్లాడి రాముడు ఇలా అనగా లక్ష్మణుడు సైలెంట్ అయిపోయాడు. కొంతసేపు నిశ్శబ్దం తర్వాత మళ్ళీ కౌసల్యమ్మ ఆవిడలో ఆవిడ ఇలా మాట్లాడుకుంటుంది గట్టిగా. నా రాముడు దుఃఖమే చూడలేదే, అదృష్ట దుఃఖం, వాడికి దుఃఖం అనేది రాలేదే, వాడు ధర్మాత్ముడు కూడా మళ్ళీ దుఃఖం చూడలేదు, చాలా అధార్మికంగా ఉన్నాడు అంటే ఒక విషయం. వాడంత ధర్మాత్మ సర్వభూత ప్రియం వదః, లోకంలో ఎన్ని జీవరాశులు ఉన్నాయో అన్నిటితో ప్రియంగా ఉంటాడే, అందరితో ప్రియంగా ఉంటాడే. మై జాతో దశరథాత్, నాకు దశరథ మహారాజాకి పుట్టినవాడే, వాడు ఇంత సుఖంగా ఇంత ధార్మికుడిగా ఇంత ఆనందంగా ఉండాల్సిన వాడు కథముంచేన వర్తయేత్, వనవాసానికి వెళ్ళి చెట్ల నుంచి అది ఇది పడితే ఆ కందమూలాలన్నీ తిని బతకాల, వాడికి ఏంటి ఇంత కష్టం వచ్చేసిందే నా కొడుక్కి, వాడు వెళ్తానంటున్నాడే, ఇవన్నీ తిని బతకాల, వాడు ఎటువంటి రాజభోగాలన్నీ అనిపించేవాడు, ఇవన్నీ ఉంచ వృత్తి అని అంటారు. 3 వృత్తులు చెప్పారు. ఒక సాధువుగా ఉండాల్సిన వాడికి 3 వృత్తులు చెప్పారు. ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులు ఇలానే ఉండాలని ఉంది, గృహస్థులు కూడా. ఉంచ వృత్తి, అజగర వృత్తి, మాధూకరం అని 3 ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క వైరాగ్య దశ. అంటే ఆ కాలంలో అంటే శాస్త్ర ప్రకారం ఏంటంటే బ్రాహ్మణుడు వేదాధ్యయనం జ్ఞానం పొందడంలోనే ఉండాలి, వాడి జీవితం అంతా అలానే గడపాలి. వాడి జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం, వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం, ధనం ఎందు వాడి దృష్టి ఉండకూడదు. వాడు ఆ వైరాగ్యంతో ఉంటుంటే ఆ రాజ్యం, ఆ ప్రజలు, ఎందుకంటే వాడి వల్ల ఒక ఉపకారం అవుతుంది. వాడి ధర్మం అంతా చెప్తున్నాడు, అందరూ ధార్మికంగా ఉండడానికి వీడు ఒక కారణంగా ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు ఏదో దానిలోనే బతకాలి. ధర్మంలో వాడేం ధనం మీద వాడికి ఏం పెద్ద రుచి ఉండకూడదు అని ఉంది. అయితే అజగర వృత్తి అని అంటున్నారు. అదొక దశ. అజగరం అంటే పాము. ఆ పాములో కూడా పైథాన్ అని ఒకటి ఉంటుంది, పెద్దది. అయితే అది ఏం చేస్తుందంటే అది ఎక్కడికి వెళ్ళదు, దాని దగ్గరే ఏదైనా వస్తే తింటుంది అంతే. అలా వీడు సంపాదన అని వెళ్ళడు, ఎవరైనా వెతుక్కొని వాళ్ళే ఇస్తే తప్ప వీడు తీసుకోడు. ధనాన్ని వెతుక్కుంటూ వీడు వెళ్ళడు, అదే వీడిని వెతుక్కుని ఏదో భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తే తప్ప వీడు వైరాగ్యంతో అది భగవంతుడు చూసుకుంటాడని వీడు జ్ఞాన సముపార్జనలోనే ఉంటాడు. అది అజగర వృత్తి. సరే, అది అవ్వట్లేదంటే ఉంచ వృత్తి అని అంటున్నారు. ఇది చాలా ఉత్తమమైన చాలా ఉచ్చమైన వృత్తి వేదాంతేశ్వర స్వామి చేసేవారు. అలా నడుస్తూ ఉండాలి. అంటే మనం ఎవరిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళకూడదు. చాలామంది చేస్తారు ఇప్పుడు కూడా, మంచి అగ్రహారాలు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు. ఒక చొంబు ఇలా తీసుకొని ఇలా వెళ్ళాలి. భజన, నామకీర్తనం, పూర్వాచార్యులు రాసిన శ్లోకాలు, స్తోత్రాలు, వేదమంత్రాలను చెప్పుకుంటూ నడవాలి. నడిస్తే వాళ్ళకే ఏదైనా తోచి వాళ్ళ ఇంట్లో సరే కొంచెం బియ్యం ఇద్దాం, కొన్ని ధాన్యాలు ఇద్దాం అని వాళ్ళే వచ్చి సమర్పిస్తే అది తీసుకొని ఇంటికి వచ్చి వండుకోవాలి. దాంట్లో ఒకటి చాలా నియమాలన్నీ ఉన్నాయి. ఉంచవృత్తే చేసేవారు వేదాంతేశ్వర స్వామి, ఉంచవృత్తి చేసేవారు. ఎవరింటికి వెళ్ళి అడగరు, అలా చెప్తుంటే ఇవాళ భగవత్ సంకల్పం ఎలా ఉందో అలా అది ఇస్తే దాంట్లోనే దాన్ని ఉంచవృత్తి అంటారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మాధూకరం. మాధూకరం అంటే ఏంటంటే ఈ తేనెటీగ ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్క పువ్వులో వెళ్ళి తేనె తీసుకుంటుంది కదా, అలా వీళ్ళు అడవికో లేకపోతే అక్కడక్కడ వెళ్ళి మిగిలినవన్నీ వాళ్ళు దాన్ని వేరుకొని అవన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఇంట్లో చేసి వండుకోవాలి. అవన్నీ వైరాగ్య దశ, ఇవన్నీ అలా ఉండాలని ఉంది. బ్రాహ్మణుడు అలానే ఉండాలి అని ఉంది. చాలామందికి డౌట్ వస్తుంది ఎప్పుడు, ఈ శాస్త్రాలన్నీ బ్రాహ్మణులు వాళ్ళ సుపీరియారిటీ కోసం రాసేసుకున్నారు, అన్నీ వాళ్ళే గ్రేట్ అని రాసుకున్నారు, చాలామందికి వస్తుంది ఒపీనియన్. కానీ చూడండి, బ్రాహ్మణులు ఎలా ఉండాలి అని ఎలా రాస్తున్నారు చూడండి. వాడు కష్టమే పడాలి, వాడు ధనమే రాకూడదు వాడి దగ్గర. ఎందుకంటే ధనం వచ్చిందంటే వేదం మర్చిపోతాడు. ఇప్పుడంతా మంచి మంచి బ్రాహ్మణ వంశంలో ఉన్నవాళ్ళు
బ్రాహ్మణులకి పతనం ఏర్పడిందే ధనం వల్లే. ఈ తరంలో ఆ ధనం వాళ్ళ దగ్గరికి రానంత వరకు చాలా సుభిక్షంగా ఉండింది భారతదేశం మొత్తం. ఎప్పుడైతే అది వచ్చిందో అప్పటి నుంచి పతనం. అంటే వేదం కంటే ఇది గొప్పది, వేదం వదిలేసినా సరే దాన్ని సంపాదిస్తాను ఎప్పుడైతే వెళ్ళాడో అప్పటి నుంచి పతనం ఏర్పడుతుంది. మనం చూస్తున్నాం కళ్ళారా. కాబట్టి ధనం సంపాదించడం అందరికీ ముఖ్యమే, అంత వైరాగ్య దశలో మనం ఉండలేం. కానీ దీన్ని వదలకూడదు. మనకి ధనం ఇదే, అది జస్ట్ జీవితం గడవడానికి, అదేం పెద్ద జీవితాంతం పనికిరాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎందుకంటున్నానంటే ఉంచేన వర్తయేద్, నా కొడుకు అలా ఉండాలి, ఇప్పుడు ఆ దశలో ఉండాలి. ఎందుకంటే వాడు నార చీరలు నార వస్త్రం అంతా కట్టుకొని ఒక మహర్షి వేషంలో వాడు ఉండాలి కదా. ఇలా ఉండాలి వాడు. వాడికేం కర్మ, వాడు సూర్యవంశ మహారాజాగా ఉండాల్సిన వాడికేం కర్మ ఇలా ఉండాలా? వాడు ఏదో కందమూలాలు వేర్లు తుప్పలు అవన్నీ తిని బతకాల అని ఏడుస్తుంది. అయితే దాని తర్వాత అంటుంది యస్య భృత్యాశ్చ దాసాశ్చ మృష్టాన్యన్నాని భుంజతే. వీడి తమ్ముళ్ళు, వీడి కిందే పనిచేసే సేవకులందరూ కూడా ప్రతిరోజు పరమాన్నం పంచభక్ష పరమాన్నం తింటారే, అంత ఐశ్వర్యవంతమైన రాజ్యం కదా. అటువంటి రాముడు ఇలాంటి కష్టం అంతా అనుభవించాలా అని ఏడుస్తుంది. కథం సపోక్షజే రామో వనం మూల ఫలాన్యయం. వాడు ఒక్కొక్క రోజు ఇవాళంటి ఆహారం ఏ చెట్టు దగ్గర వెళ్ళాలి, ఏ పండు తెంపుకోవాలి అని వాడు ఇలా ఉండాలా? వాడికి పోయి ఇంత కష్టమా? ఎవడికి ఏం ద్రోహం చేయలేదు, ఏ తప్పు చేయని వాడికి పోయి ఇంత కష్టమా అని బాధపడుతుంది. కయేతత్ శతేశ్రుత్వా కశ్యవాన భవేత్ భయం గుణవాన్ దయితో రాజ్ఞః కాకుస్థో యద్వివాస్యతే. వాడు ఇంత మంచి గుణాలున్నవాడు, సూర్యవంశానికే ఒక ఆభరణం లాంటి వాడు రాముడు. పైగా మహారాజా దశరథ మహారాజుకి చాలా ఇష్టమైన వాడు. వాడికే ఇంత కష్టం వచ్చిందంటే నాకు భయం వేస్తుంది. మంచి వాళ్ళకు కూడా ఇంత కష్టం వస్తే ఏంటి, ధర్మం ఎటువైపు వెళ్తుంది అని ఒక భయం ఏర్పడుతుంది. కానీ కష్టం అనేది అందరికీ వస్తుంది, వాళ్ళ ఒక వ్యక్తిగత కర్మ వల్ల. అయితే అంటుంది నూనం తు బలవాన్ లోకే కృతాంత సర్వమాదిశన్ లోకే రామాభిరామస్త్వం వరం యత్ర గమిష్యసి. కాబట్టి ఇటువంటి రాముడు, నా రాముడు అభిరాముడు, మంచి అందమైన వాడు, ఎంత గుణగణాలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి రాముడు వనానికి వెళ్తున్నాడంటే నిజంగా ఇది దైవ సంకల్పమే అని అంటుంది. ఇది ఆలోచిస్తే లక్ష్మణుడికి అర్థం కాలేదు, కానీ కౌసల్యమ్మకి అర్థమైంది. రాముడు చెప్పింది దైవ సంకల్పమే. ఇటువంటి నా రాముడు, ఏ తప్పు ఎరగని రాముడు వనవాసానికి వెళ్తున్నాడంటే ఇది దైవ సంకల్పం కాకపోతే ఏంటి? నిజంగా దైవ సంకల్పాన్ని ఎవరు మీరగలుగుతారు అని మాట్లాడుతుంది. అయితే అంటుంది, ఇప్పుడు రాముడిని చూసి అంటుంది అయంతు మాం ఆత్మా భవస్తవ దర్శన మారుతః విలాప దుఃఖ సమిదో హృదితాశ్రహుతాహుతి చింతభాష్ప మహాధూమం తవాగమన చింతజః ఘర్షయిత్వాదికం పుత్ర నిశ్వాసాయాస సంభవః త్వయా విహీనామిహ మాం శోకాగ్నిరతులో మహాన్ ప్రదక్షతి తథా కక్షం చిత్రభానుర్హిమాత్యయే అంటుంది. నాన్న రామ, అయం తు మాం ఆత్మభవ తవా దర్శన మారుతః విలాప దుఃఖ సమిదో హృదితాశ్రహుతాహుతి. నా లోపల శోకాగ్ని నన్ను కాల్చేస్తుంది రానా. నువ్వు వనవాసం వెళ్తాను అన్నప్పుడల్లా ఈ శోకం, ఈ బాధ అనే ఈ అగ్ని ఉందే నన్ను కాల్చేస్తుందిరా. తవా దర్శన మారుతః, నిన్ను చూడనేమో, నిన్ను మళ్ళీ చూడనేమో, నిన్ను ఎప్పుడప్పుడు చూస్తానేమో అని ఈ శోకం అణిగిపోతూ ఉంటే కూడా నిన్ను చూడనేమో అనే భయం గాలిలాగా దాన్ని మళ్ళీ, అంటే నిప్పు రావట్లేదు అనుకోండి, గాలి ఊది మళ్ళీ దాన్ని తెస్తారు కదా, అలా అంటుంది. అది ఒక గాలిలాగా ఆ నిప్పుని మళ్ళీ పైకి తెస్తుందిరా, నా శోకాన్ని ఎక్కువ చేస్తుందిరా. తవా దర్శన మారుతః, నిన్ను మళ్ళీ చూడలేమో అనే, నిన్ను ఎప్పుడు చూస్తాను అనేది గాలిలాగా దాన్ని ఇంకా పెంచుతుందిరా. విలాప దుఃఖ సమిదో, నేను ఏడుస్తూ ఉంటే అది ఆ అగ్నికి సమిధలాగా ఉందిరా. హృదితాశ్రహుతాహుతి, నాకు కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వస్తూ ఉంటే అది నెయ్యిలాగా పడుతోందిరా. ఆవిడ యజ్ఞమే చేస్తుంది కాబట్టి ఆవిడకి ఆ ఉదాహరణే వస్తుంది. ఇట్లా ఎప్పుడు పూజలే కదా. కర్షయిత్ చింత బాష్ప మహాధూమం,
నీ గురించి చింత ఉందే, ఆ చింత దానికి ఆ హోమం నుంచి పొగ వస్తుంది కదా, నీ మీద ఉండే చింతేరా పొగ, ధూమం, మహాధూమం. తవాగమన చింతజ కర్షయిత్వాదికం పుత్ర నిశ్వాసాయాస సంభవ త్వయా విహీనం ఇహ మాం శోకాగ్నిర అతులో మహాన్. కాబట్టి నా శోకం ఉందేరా రామ, ఎవరి శోకంతో పోల్చలేమురా, అటువంటి శోకం రా, ఇంత కష్టం. ఇటువంటి గొప్ప కొడుకున్న ఒక అమ్మకి ఆ కొడుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు కష్టం పడడానికి కోసం, ఏ తప్పు చేయకుండా వాడు కష్టపడడానికి వెళ్తున్నాడు, వనవాసం వెళ్తున్నాడు, దండకారణ్య వనంలో వెళ్తున్నాడు, అది కూడా మహర్షి వేషంలో వెళ్తున్నాడు, కందమూలాలు తిరిగి బతకాలి, 14 ఏళ్ళు ఉండాలి. ఇటువంటి కష్టము నా పిల్లవాడు అంత కష్టపడతాడంటే, ఇటువంటి నా కష్టం ఉందే, ఒక అమ్మకి కష్టం ఉందే, ఇది ఎవరితో పోల్చలేమురా, నాకు అటువంటి కష్టం ఇస్తున్నావురా నువ్వు మాట్లాడుతుంటే వనం వెళ్తున్నానంటే నాకు ఇంకా శోకం ఎక్కువ అవుతుందా నాన్న అని అంటుంది. ప్రదక్షతి యథాకక్షం హిమాత్యయే. నిజంగా అగ్నిని సంకల్పించినట్టున్నాడు నన్ను శోకంతో కాల్చేయాలని, అందుకే నాకు ఇటువంటి శోకాలు ఇస్తున్నాడు, నీ మాటలతో నాకు ఇటువంటి శోకం వాడిస్తున్నాడు అంటుంది. కథం హి ధేనుస్వం వత్సం గచ్చంతమనుగచ్చతి అహం త్వాం అనుగమిష్యామి ఎత్ర వత్స గమిష్యసి. దూడ ఎక్కడెక్కడ వెళ్తే, దూడ కనిపించకపోతే అమ్మాయి ఆవు అంబా 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 అని అరిచి ఎక్కడుంటే అక్కడ ఎతుక్కొని వెళ్ళిపోతుందిరా. నువ్వు వనవాసం వెళ్తున్నావు అంటే నేను నీ వెంట వచ్చేస్తాను రా, నేను కూడా నీ వెంటే వచ్చేస్తాను రా రామ, అది మాత్రం వద్దనకరా అని అంటుంది. యథా నిగదితం మాత్ర తద్వాక్యం పురుషర్షభః శ్రుత్వా రామో బ్రవీద్వాక్యం మాతరం వృష దుఃఖితం. అలా అని చాలా ఏడుస్తుంది, విక్కి 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 ఏడుస్తుంటే కళ్ళు తుడుచుకుంటుంది, మాట్లాడడానికి రావట్లేదు. అలా ఏడుస్తూ ఉంటే అప్పుడు రాముడు చూడలేకపోతున్నాడు అమ్మని, ఇంత దుఃఖపడుతుందే చూడలేకపోతున్నాడు రాముడు. రాముడికి కూడా మనసు కదిలిపోయి ఆల్మోస్ట్ కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి. కానీ అంటున్నారు మాతరం వృష దుఃఖితం, ఇంత దుఃఖంతో విలవిలలాడుతుంది అమ్మ. కానీ రాముడికి అని ఒక ధర్మం ఉంది. సరే అమ్మ నాతో రా అనలేడు, ఎందుకంటే కౌసల్యాకి అని ఒక ధర్మం ఉంది, ఆ ధర్మాన్ని ఇప్పుడు గుర్తు చేయాలి. అలా చేసిన వాడే నిజమైన కొడుకు. అంటే రాముడు ఇప్పుడు మళ్ళీ రాముడు ఏంటి రాతి గుండె కాదు రాముడిది, కానీ ధర్మం అంటే ఇలానే ఉంటుంది. ధర్మాన్ని గుర్తు చేయాలి, ధర్మంలో నిల్చోవాలంటే ప్రతి కష్టం వచ్చినప్పుడల్లా ధర్మం వదిలేస్తామంటే వేస్ట్. ధర్మంలో ఉండాలంటే చాలా టఫ్, ఇటువంటి వాడే ధర్మంలో ఉండగలుగుతాడు. ఇది అప్పుడు అంటున్నాడు రాముడు, కైకేయ వంచితో రాజా మయి చారణ్యమాశ్రితే భవత్యాజ పరిత్యక్తో నను వర్తయిష్యసి. అమ్మా కైకేయి పిన్నుందే, మా నాన్నగారితో వంచన చేసిందమ్మా, ఒక ద్రోహం చేసినట్టే నాన్న దృష్టిలో. ఎందుకంటే ఈ 2 వరాలు అడిగి మ్యానిపులేట్ చేసింది కదా, నన్ను వనానికి పంపిస్తుంది. కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతానే కదిలిపోతున్నాడు, నేను వెళ్ళిపోతానేమో అని నీకు గుర్తుందో లేదో, నన్ను చూసి మాట్లాడలేకపోయాడమ్మా నాన్న, నన్ను చూడలేకపోయాడు. ఇప్పుడు నువ్వు కూడా వదిలి వెళ్ళిపోతావంటే నాన్న పరిస్థితి ఆలోచించావా అని అంటున్నాడు. భవత్యాజ పరిత్యక్తో ననూనం వర్తయిషే, ప్రాణంతో ఉండగలుగుతాడా అని అంటున్నాడు. అమ్మా ఒక విషయం చెప్తాను విను. భర్తుక్య పరిత్యాగో నృశంస కేవలం స్త్రియాః సభవత్యాన కర్తవ్యో మనసాపి విగర్హితః. అమ్మా భర్త భార్యను వదిలేస్తాననగానే భార్య భర్తని వదిలేస్తాననగానే మనస్సులో కూడా ఈ ఆలోచన రాకూడదు తల్లి. దీనికంటే దారుణమైన పాపం ఏదైనా ఉంటుందా? ఎప్పుడు అనకూడదు. భర్తుక్కిల పరిత్యాగ నృశంస కేవలం స్త్రియ. అలా ఒకటి చేశాడంటే, భార్య భర్తను వదిలేయడం కానీ భర్త భార్యను వదిలేయడం కానీ ఇట్లాంటి ఒకటి జరిగిందంటే చాలా క్రూరమైన కార్యం తల్లి. ఇది ఎవరూ చేయకూడదు, ఇటువంటి కార్యం ఎప్పుడూ జరగకూడదమ్మా ఇటువంటి పని అని అంటున్నారు. ఇదే మన సనాతన ధర్మానికి వేరు ఈ ధర్మం. అందుకే దాంపత్య జీవితంలో ఎంత కష్టం వచ్చినా నిల్చుంటున్నారు, కానీ చాలా సులభంగా జరిగిపోతుంది ఇవాళ రేపు. దానికి కొన్ని చాలా సిల్లీ కారణాలు కూడా ఉన్నాయి.
కొన్ని చాలా భయంకరమైన కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. రెండు చూద్దాం ఇప్పుడు. చిన్న చిన్న విషయాలకి విడిపోతున్నారు. మీరు చూస్తే ఇంత పెద్ద ధర్మం ఇది. భగవంతుడు సంతోషించడు ఆ ధర్మం చేస్తే చిన్న చిన్న విషయాలకి విడిపోతున్నారు. నాకు కొన్ని ఆడవాళ్ళు తెలుసు, ఆడపిల్లలు చూస్తే చాలా దారుణంగా చాలా చిన్న చిన్న విషయాలకి భర్త వదిలేయడం అటువంటిది అన్నీ జరుగుతుంది. చాలా దారుణమైన పరిస్థితి అలా ఉంది. ఇంకో పక్క పైశాచికత్వంగా ఉంది. మనిషి ఇలాంటి పనులు చేస్తాడా అన్నట్టు వాళ్ళ వ్యవహారం అలా ఉంది. కొన్ని వింటుంటేనే చిచి అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఇలా అంటూ ఉంది చాలా. కాబట్టి భర్త భార్యని అసలు వదలకూడదు, ఇంకంతే, వేరే మార్గమే లేదు. ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే. ఎంత ఉంటుంది కష్టం? మాటలతో కష్టం ఉందా? లేకపోతే ఏదైనా కష్టం ఉందనుకోండి, 2 రోజులు 3 రోజులు లేకపోతే 1 నెల సెట్ అయిపోతుంది మాట్లాడితే. అంత కష్టమే కాదు. దానికోసం వదిలేయడం, దిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ ఇలా అంటే మాట్లాడదు. ఎప్పుడైతే సినిమా లేటెస్ట్ పార్ట్ వేస్ ఇలా అంటారు. ఏంటి ఇది అంటే ఏంటి? ఇది కాంట్రాక్ట్ కాదు. ధర్మేచ కామేచ అర్థేచ నాతిచరామి. నాతిచరామి అంటే ఏంటి? నీ చెయ్యి నేను వదలను. ఆ దాంపత్య జీవితానికి ముఖ్యమైన ఒక విషయం ఏంటంటే అదే. దాన్ని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో? ఎండ్యూరెన్స్ అని అంటారు. ఎండ్యూరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే నీ చెయ్యి నేను వదలను. అలాంటి మన ధర్మం అంతా చూడండి, దాన్నే గొప్ప ధర్మంగా చెప్పారు. కాబట్టి అదొక పెద్ద ధర్మం. దానికి సమమైన ధర్మం అనేది లేదు. ఇంకో పక్క చాలా పైశాచికత్వంగా ఉంది కొన్ని విషయాలు చెప్పడానికి. అంటే ఒక మా ఆవిడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఎంత నరకం అనుభవించిందో వాడి దగ్గర. చాలా నరకం. రాక్షసుడు చేసే పనులన్నీ చేశాడు. కొట్టడం, పొడవడం ఇట్లాంటివన్నీ చేశాడు. చాలామంది అలా ఉన్నారు. అక్కడ రాక్షసుడిగా ఉన్నారు. ఆడవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఇప్పుడు భారతదేశంలో చేసే తప్పేంటంటే అమెరికా సంబంధం అని చేస్తున్నారు. చాలా అక్కడే పొరపాటు. అంటే అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకి పెళ్లి చేయకూడదు అనేది కాదు దాసుడి ఉద్దేశం. కానీ ఏంటంటే చింతన అంతా వాడు ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు అనే దాని మీదే ఉంది. వాడి దగ్గర ఎంత వస్తుంది, వాడు ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు అదే చూస్తున్నారు. ధర్మం మీద చింతన లేదు. వీడు ఎంత ధార్మికుడు, వీడికి ఎటువంటి విలువలు ఉన్నాయి, వీడికి ఆడవాళ్ల పట్ల వీడికి ఎంత గౌరవం ఉంది, ఆ విషయాలన్నీ చూడట్లేదు. ఇదన్నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉందా, 2 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, ఇంత నగలను పెళ్లి చేసి ఇవన్నీ అన్నీ అదే చూస్తున్నారు. పెళ్లి వరకే అది ముఖ్యంగా కనిపిస్తుంది. పిల్లలు కూడా ప్రేమ వివాహాలు చేసుకుంటున్నారు కదా. ప్రేమ వివాహాల్లో ఒక దోషం, వాళ్ళు ఎంత ట్రై చేసినా దాన్ని దాటలేదు. ఒక దోషం ఏంటంటే ధార్మిక చింతన కంటే ఏమంటారు కామచింతన. కామచింతన అంటే ఓన్లీ అదే కాదు, నా హైట్ నా హైట్ ఆయన హైట్ మ్యాచ్ అవుతుందా, నా కలర్ ఆయన కలర్ మ్యాచ్ అవుతుందా, ఇదే. వాడు కొంచెం వాడికి ధర్మం ఎందు చింతన లేకపోతే కూడా చూడడానికి కొంచెం అందంగా కనిపిస్తున్నాడు, చాలా అందంగా మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోండి, పెళ్లి చేసేసుకుంటారు. దాని తర్వాత ఉంటుంది కష్టం. కాబట్టి అందుకే పూర్వంలో మన వివాహాలన్నింటిలో ధర్మమే ప్రధానంగా ఉండేది. దాంపత్యంలో ధర్మమే ప్రధానం. అర్థం కామం అనేది ఇప్పుడు అందంగా ఉన్నాడు, ఏం చేసుకోవాలి అందంతో? ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? అందాన్ని ప్రాధానికంగా, అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది, పెళ్లి చేసుకున్నాడు, అందం పోయింది, వదిలేస్తాడు. డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, పెళ్లి చేసుకున్నాడు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ అయింది, ఏం చేస్తాడు కదా. కాబట్టి ఇవన్నీ కాదు చూడాల్సినవి. వాడు ఇది చదివాడు, అది చదివాడు, నాకంటే తక్కువ చదువుకున్నాడు, వాడి జీవితం ఇంతుంది, ఇవన్నీ కాదు చూడాల్సింది. ఇవన్నీ పనికిరావు అసలు. చాలా సంపాదిస్తున్నాడు, నువ్వంటే రెస్పెక్టే లేదు, నీకేం తెలుసు నోర్మోయ్ అని అన్నాడంటే. కాబట్టి ఇదే మనం నేర్పిస్తున్నాం, ఇక్కడే తప్పు చేస్తున్నాం. దాంపత్యంలో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఆ ధర్మ చింతనే. నా ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే నేను నిన్ను వదలను.
అదే దాంపత్య జీవితాన్ని అదే వేరు, అదే కాపాడుతుంది. అంటే అది ఎప్పుడు వస్తుందో మనకి ఇది రావాలంటే ముందు ఏంటంటే వాడు మంచి వాడికి ధార్మికమైన చింతన ఉండాలి, వాడి ప్రిన్సిపల్స్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ బాగుండాలి. అవన్నీ ఉండాలంటే ఒక భారతదేశంలో అది రామాయణం వల్లే వస్తుంది. వాడికి రామాయణం నుంచి వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు చూడరా రే ఇలా ఉండాలిరా అని నేర్పిస్తేనే అది వస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే భార్య అని అంటాం కానీ వైదిక కర్మల్లో ధార్మికమైన శాస్త్రంలో ఉన్న కర్మల్లో చేసేటప్పుడు మనం భార్య అనే పదం వాడం. పత్ని అని అంటాం, పత్ని అనే అంటాం. ధర్మపత్ని సమేతస్య మమ ధర్మపత్న్యా సహా ఇలానే వస్తుంది. మీరు పూజల్లో అన్నీ చూడండి. ఎందుకు భార్య అనొచ్చు కదా అంటే పత్ని అనే పదానికి భార్య అనే పదానికి చాలా తేడా ఉంది. భార్య అంటే ఏంటంటే వీడి రక్షణలో ఉంది అని అర్థం. భర్త అంటే వీడు ఆమెని రక్షిస్తున్నాడు అని అర్థం. అది ఎప్పటికీ అలానే ఉండదు. ఒక్కోసారి ఈవిడ కూడా రక్షిస్తుంది. ఎందుకు? ఈవిడ ధర్మం వల్లే వాడు రక్షించబడతారు కదా. కానీ వైదిక కార్యం వచ్చేటప్పుడు పత్ని పతి అని అంటారు. పత్ని అంటే ఏంటంటే పత్యుర్నో యజ్ఞ సంయోగే అని దాని డెఫినేషన్ పతంజలి మహర్షి అంటున్నారు. వ్యాకరణంలో గ్రామర్ అనే ఒక శాస్త్రం ఉంది, వ్యాకరణ శాస్త్రం. దాంట్లో పత్ని అనే పదానికి డెఫినేషన్ ఏంటంటే పత్యుర్నో యజ్ఞ సంయోగే, యాగం చేయడానికి ఎవరు పక్కనుంటే నీకు అధికారం వస్తుందో ఆవిడే పత్ని. ఏ యాగమైనా సరే, ఏ పూజ అయినా సరే, ఒక దానం చేయాలన్నా, ఒకడికి ఒక 10 రూపాయలు ఇవ్వాలన్నా పెళ్లి కాని వాడు ఒకళ్ళకి దానం చేయలేడు. పత్ని ఉంటేనే వాడు దానం చేయగలుగుతాడు. పత్ని పక్క నుండి ఆవిడ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. 10 రూపాయలు అయినా సరే ఆవిడ పర్మిషన్ ఇస్తేనే ఆయన 10 రూపాయలు అయినా ఇవ్వగలుగుతాడు. సంపాదించాలి, ఈయనే సంపాదించాలి, లక్షలు సంపాదించాలి, కోట్లు సంపాదించాలి, అన్నీ చేయాలి బాధ్యతగా, ఏ కష్టం రాకుండా చూసుకోవాలి. కానీ ఆ డబ్బులు అయింది కాదు, ఆవిడదే డబ్బు. ఆవిడ దానం అందుకే మీరు చూడండి, మీరు పూజలు మీ ఇంట్లో గృహప్రవేశం చేయండి, ఏదైనా పెళ్ళైనా చేయండి, అమ్మ నువ్వు వచ్చి ప్రోక్షించానమ్మా అని అంటారు. నువ్వు ప్రోక్షణ చేయంటారు. ప్రోక్షణ చేయంటే ఏంటంటే నువ్వు అనుమతిస్తున్నావు అని అర్థం. కన్యాదానం చేసేటప్పుడు కూడా, పిల్లకి కన్యాదానం చేసేటప్పుడు కూడా నీళ్ళు ఆవిడ పోస్తుంది. మీరు చూడండి, ఆవిడ నీళ్లు పోయకపోతే ఆయన దానం చేయలేడు. నీళ్లు పోయడానికి పత్ని లేదంటే, సార్ మీరు పక్కన కూర్చోండి, మీ ఇంట్లో ఎవరైనా దంపతులు ఉంటే వాళ్ళని పిలవండి అని అంటారు. పనికి రాడు వీడు. ఆవిడ పక్కనుంటేనే ఈయన ధర్మం చేయగలుగుతాడు, లేకపోతే ఏ ధర్మం చేయలేడు. అలానే భర్త పతి అనేవాడు లేకపోతే ఆవిడ ఏమి చేయలేదు. ఇద్దరు అది ఒక దాంపత్యో సహాధికార అని అంటున్నారు ఆపస్తమ మహర్షి. సహాధికారం, ఇద్దరికి సేమ్ అధికారం ఉంది, ఎవరు తక్కువ కాదు, సేమ్ అధికారం ఉంది. కాబట్టి అందుకే ఏమంటారు ధర్మపత్ని అని అంటారు. ఆ పత్ని వచ్చింది ఎందుకు? ధర్మం చేయడానికి. నువ్వు నేను కలిసి ధర్మం చేయాలి, నువ్వు నేను కలిసి పూజ చేయాలి, నువ్వు నేను కలిసి గుడికి వెళ్ళాలి, నువ్వు నేను కలిసి బాధ్యతలన్నీ చేయాలి, నువ్వు నేను కలిసి అమ్మా నాన్నని చూసుకోవాలి, నువ్వు నేను కలిసి పెద్దవాళ్ళని చూసుకోవాలి. ఇవన్నీ ధర్మం. అది చేయడానికే. అది చేసేటప్పుడు ఈ ధార్మికమైన పనులు ఇద్దరు కలిసి చేయండి, ఆనందంగా ఉంటుంది. అది చేసి ముగిశాక నేను నీతో కలిసి ఇంత బాగా చేశాను ధర్మం అని పతికి పత్నిని చూస్తే అనిపిస్తుంది, పత్నికి పతిని చూస్తే అనిపిస్తుంది. ఇది ధర్మం. ధర్మం వల్లే అర్థం అంటే ఏంటి? సంపాదించడం. నువ్వు నేను కలిసి ఇల్లు కట్టాలి, నువ్వు నేను కలిసి ఇవన్నీ సంపాదించాలి, నువ్వు నేను కలిసి ఇవన్నీ కూడబెట్టాలి, నువ్వు నేను కలిసి పిల్లల్ని పోషించాలి. ఇవన్నీ అర్థం. ఐశ్వర్యం పొందడం, అది కూడా ఆనందం ఇస్తుంది. ఇవి రెండూ ఆవిడతో ఈయన చేస్తున్నాడు కాబట్టి, ఈయనతో ఆవిడ చేస్తుంది కాబట్టి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ప్రేమ ఎక్కువై, నీ వల్లే కదా నేను ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాను, కాబట్టి నా శరీరాన్నే నీకు అర్పిస్తున్నాను, నీ వల్లే కదా నేను చేయగలుగుతున్నాను, నా శరీరాన్నే నీకు అర్పిస్తున్నాను, నువ్వే నా జీవితం, నేనే నీ జీవితం అనే బంధం ఏర్పడి అప్పుడు వాళ్ళు సమాగమం అవుతారు. అంత గొప్ప విషయం అది. ఇప్పుడు
ఈ ధర్మచింతన వదిలేసి ఆ సమాగమం అవడమే ఒక ప్రయోజనంగా దాంపత్య అదే ఏమైపోయిందంటే పెళ్ళి అనేది సంభోగించడానికి ఒక లైసెన్స్ లాగా అయిపోయింది. చాలా దారుణమైన విషయం ఇది. అది కాదు ప్రయోజనం. పెళ్ళి ప్రయోజనం ఏంటంటే ధర్మమే ప్రయోజనం. కాబట్టి ఒక 2 సర్గల ముందు రాముడు ఈ విషయం అంటాడు. ఏమంటాడంటే ధర్మానికి, అర్థానికి, కామానికి నిలయం ఒక పురుషుడికి ఎవరు అంటే స్త్రీనే. ధర్మం వాడి వల్లే చేస్తాడు, అర్థం ఆవిడ వల్లే సంపాదిస్తాడు. గరుడ పురాణంలో బృహస్పతి సంహిత అని ఉంది. అట్లా ఒక విషయం ఉంది, చాలా అద్భుతమైన విషయం. 2 ఈయన కంటే 4 రేట్లు వేగంగా ఆవిడ మతి పనిచేస్తుంది. స్త్రీ పురుషుడి కంటే 4 టైమ్స్ ఫాస్ట్గా ఆడవాళ్ళ బ్రెయిన్ పనిచేస్తుంది. అందుకే మీరు చూడండి, మగవాళ్ళు మల్టీ టాస్కింగ్ చేయలేరు మగవాళ్ళు. మీరు చూడండి, ఆడవాళ్ళు ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, టీవీ సీరియల్ చూస్తూ ఉంటారు, వంట చేసేస్తారు, పిల్లల్ని ఈజీ పంపించేస్తారు, అన్నీ కరెక్ట్గా చేస్తారు. 4 టైమ్స్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అది వాళ్ళ సృష్టి అలా ఉంది. మల్టీ టాస్కింగ్ వాళ్ళే బాగా చేయగలరు. మీరు మల్టీ టాస్కింగ్ చేయండి, చాలా టైర్డ్ అయిపోతారు మగవాళ్ళు, ఈజీగా టైర్డ్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్వతహాగా వాళ్ళకి అదొకటి ఐశ్వర్యం. అందుకే ఇంట్లో చాలా పనులు ఒకేసారి చేయవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు చెయ్యి అన్నాడు. నువ్వు చెయ్యి అంటే అదేమో నువ్వు తక్కువ అని కాదు, నేను అన్నీ చేస్తాను అట్లా కాదు. నువ్వే కరెక్ట్గా చేయగలుగుతావు, నేను చేయలేను అది కరెక్ట్గా. వీడు ఒకే పని, చాలా పెద్ద పని, చాలా టీడీఎస్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, అటువంటి పని వీడు చేయగలుగుతాడు. అందుకే ఉద్యోగం అంటే ఒక పని, అది చాలా దానికి ఎఫర్ట్ ఎక్కువ కావాలి, అటువంటి పని వీడు చేస్తాడు. కానీ చిన్న చిన్న పనులు 10 ఉన్నాయి, ఆవిడే చేస్తుంది. అందుకని ఈయన ఎక్కువ అని కాదు, ఆవిడ తక్కువ అని కాదు. కానీ సమాజంలో ఏమైపోయిందంటే డబ్బులు ఈయన వల్ల వస్తుంది కాబట్టి, అదే చెప్తున్నాను, ధర్మం వదిలేశాను, డబ్బు కామం దీనికి ప్రయారిటీ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈయన గొప్ప అని అంటున్నారు. అనడం వల్ల ఏమైంది, ఆవిడ ఎంత చేసినా ఇంటికి ఆవిడకి రికగ్నిషనే రాదు. అలానే మనకి అందుకే ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన విలువ మనం ఇవ్వట్లేదు. అయితే సంపాదిస్తేనే విలువ ఇస్తావా, నేను కూడా సంపాదిస్తాను అని వచ్చేస్తాను. వాళ్ళ తప్పు కాదు అది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇద్దరు సంపాదనలో దిగడం ఏమైంది, అర్థంలోనే ఇద్దరు బుద్ధి ఉంది, ధర్మం ఇద్దరు మర్చిపోతున్నారు. అందుకే సమాజం మొత్తం చెడిపోతుంది. కాబట్టి దాంట్లో మీరే అండర్స్టాండింగ్ మీరే చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి పరివారం కష్టం ఎలా ఉంటుందంటే ఇద్దరు సంపాదించవలసి ఉంటుంది, కానీ ధర్మం మర్చిపోకూడదు. నీకని కొన్ని కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి, మన ఇద్దరం కలిసి కొన్ని చేయాల్సి ఉన్నాయి. డబ్బులంతా ఉండని, కానీ నువ్వు నా బాధ్యత కదా, నువ్వు నేను కలిసి చేద్దాం. ఇవాళ నీకు వంట చేయడం వీలు అవ్వట్లేదా, చేయి నొప్పి వేస్తుందా, సరే నేను చేస్తాను, అలానే ఉండాలి. ఇదే కాబట్టి ఆ ధర్మం చేయడానికి ఆవిడ అధికారం ఇస్తుంది కాబట్టి ఆవిడని ధర్మపత్ని అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఇటువంటి భార్యని, ఇటువంటి భర్తని ఒకళ్ళు వదిలేస్తున్నారంటే మనసులో క్రౌర్యం తప్ప ఇంకేముంటుంది అంటే అసలు వదిలేయకూడదు. కానీ ఇవాళ రేపు పైశాచికంగా ఉన్నాయి. ఒక అమ్మాయి నాకు తెలుసు, ఒక కారణం కోసం వదిలేశాడు వాడు. చెప్తే మీరు చాలా బాధపడతారు. అంటే చాలా దారుణమైన కారణం. వాడు నగ్న చిత్రాలన్నీ చాలా చూస్తాడు. నగ్న చిత్రంలో ఉండే అమ్మాయిలాగా నువ్వు లేవు, అందుకని వదిలేశాడు. ఇంత దారుణమైన విషయం. నాకు చాలా రోజులు నాకు నిద్ర పట్టలేదు. ఏంటి, ఎక్కడ వెళ్తుంది సమాజం అనేది. అంటే అటువంటి చిత్రాలలో నవీన కాలపు వేశ్యలే ఉంటారు కదా. ఆ చిత్రాలు చూస్తున్నామంటే ఆవిడ ఇంట్లో జరిగే ఒక వ్యవహారాన్ని కిటికీ నుంచి చూస్తున్నట్టే. కానీ విష్ణు పురాణం అంటుంది స్త్రీనామ్ని లక్ష్మీర్మైత్రేయ అని అంటుంది. ఆ స్త్రీ శరీరం రావడమే మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం ఉంటేనే వస్తుంది అంటుంది. స్త్రీ శరీరం పొందిక అలా వస్తుంది కదా. ఎందుకంటే మహాలక్ష్మి అమ్మవారు తన శరీరం ఎలా ఉంటుందో అటువంటి శరీరం ఇస్తుంది. నిజానికి అమ్మాయి ఎంత లక్ష్మీ కళతో ఉంటుందో అంటే లక్ష్మీ కళతో నీకు
మీ ఇంటికి మహాలక్ష్మిలాగా ఒక దేవతలాగా ఒక అమ్మాయి వస్తే ఆవిడ నువ్వు వేష్యతో పోలుస్తున్నావా? వచ్చి నువ్వు అలా ఉండాలి అంటున్నావు అంటే ఆవిడ స్థాయిని నువ్వు తక్కువ చేస్తున్నావు. కాబట్టి నీ వ్యవహారం పైశాచికంగా ఉంది. అటువంటి వాడిని నిశ్చయంగా వదిలేసే. ఏమాత్రం అంటే శాస్త్రం ఉంటుంది, మధ్వాచార్యులు అన్న ఆచార్యులు ఆయన అంటున్నారు, పైశాచానాం పైశాచ భాషాయాం వక్తవ్యం అని అంటున్నారు. పైశాచులకి పైశాచ భాషలోనే చెప్పాలి. వాడికి పోలీసు వాడు 2 దెబ్బలు వేస్తేనే అర్థం ఉందంటే దెబ్బలు వేయాలి. ఎందుకంటే దెబ్బలు వేయడం నీ లక్ష్యం కాదు. వాడికి మళ్ళీ దానివల్ల వాడి ధార్మిక భయం వల్ల ధార్మిక చింతన వస్తుందా? అప్పుడు భయం వాడాలి. దాన భేద దండం అని 4 అన్నారు కదా. ఏ దాని వల్ల వాడికి ధర్మం యందు చింతన వస్తుందో అది వాడాల్సిందే, ఆడవాళ్ళైనా సరే మగవాళ్ళైనా సరే. ఎందుకంటే అయినా వాడికి ధర్మ చింతన రాకపోతే ఇంకా అక్కడ మనిషి ధర్మం కాదు, వాడు రాక్షసుడు, రాక్షస ధర్మం అది. వాళ్ళు వదిలేశారు, వాడికి దూరంగానే ఉండాలి. కానీ చిన్న చిన్న విషయాలకి పోయి వదిలేయడం, చిన్న చిన్న విషయాలు, నీ టేస్ట్ నా టేస్ట్ మ్యాచ్ చేయట్లేదు, నీకు వేరే హీరో అంటే ఇష్టం, నాకు నువ్వు హిందీ సినిమా, ఆవిడ హిందీ సినిమాలు చూస్తుంది, నాకు తెలుగు సినిమాలు అంటే ఇష్టం, ఇవన్నీ ఒక కారణమే కాదు కదా. ధర్మం యందు చింతన ఉండదు కదా, రెస్పెక్ట్, అది మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ ఉండదు. కాబట్టి అందుకే అంటున్నాను, భర్తుకిల పరిత్యాగ, భార్య భర్తను వదిలేయడం, భర్త భార్యను వదిలేయడం వాళ్ళ సమాజంగా చాలా సులభంగా జరిగిపోతుంది. ఇవన్నీ నృశంస కేవలం స్త్రీయ. ఇలా ఒకళ్ళు చేస్తున్నారంటే క్రౌర్యం తప్ప ఇంకేముంటుందమ్మా? నువ్వు పోయి అటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నావా తల్లి? నువ్వు ఎటువంటి దానివి, నాన్న ఎటువంటి వాడు, మీరు పోయి ఇలా మాట్లాడొచ్చా అని అంటున్నాడు. యావజ్జీవితి కాకుత్స్థః పితా మే జగతీపతి శుశ్రూషా క్రియతాం తావత్ సహి ధర్మ సనాతనః. అమ్మా, ఒక పతి జీవించున్నంత కాలం ఆయన్ని వదలకూడదు తల్లి, ఇదే సనాతన ధర్మం అని అంటున్నాడు. అంటే మళ్ళీ ఈయన వదిలేచ్చా అంటే ఇక్కడ అది కాదు అర్థం, ఇద్దరికీ అన్వయం అవుతుంది. కానీ అమ్మతో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఆవిడ ధర్మాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాడు. అంటున్నాడు ఇది సనాతన ధర్మం, సహి ధర్మ సనాతన అని అక్కడక్కడ వస్తుంది రామాయణంలో. అన్ని శ్లోకాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది సనాతన ధర్మం, ఇది సనాతన ధర్మం అని చాలాసార్లు అంటాడు రాముడు. అట్లా అంటున్నాడు, యావజ్జీవితి కాకుత్స్థః పితామే జగదీపతి. జీవించున్నంతకాలం ఆయన చెయ్యి నువ్వు వదలకూడదమ్మా, నువ్వు పత్నివి, ఆయన చెయ్యి నువ్వు వదలకూడదు, అది నీ ధర్మం తల్లి, ఇది సనాతన ధర్మం అని అంటున్నారు. కాబట్టి పురాణాల్లో చూశారనుకోండి, పత్ని ధర్మాలు ఎక్కువ విస్తారంగా ఉంటాయి. పతి ధర్మాలు ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే పతి ధర్మాలన్నీ వేదంలో ఉన్నాయి, వేదంలో ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నాయి. ఈ పురాణాలన్నీ రాసిందే ఆడవాళ్ళ కోసం అని అంటున్నారు వేదవ్యాస స్వామి. ఎందుకంటే సులభంగా వాళ్ళకి కథల లోపల అర్థం చేయించాలంటే ఈ వేదం, వీళ్ళందరూ వేదం అన్ని కష్టమైన జ్ఞానం అంతా మగవాళ్ళకి ఇచ్చి సులభంగా అదే విషయాన్ని సులభంగా, అందుకే పురాణాల్లో పత్ని ధర్మాలే ఎక్కువ ఉంటాయి. కానీ మగవాళ్ళు ఈ ధర్మం తెలుసుకోవట్లేదు కాబట్టి పురాణాలే, రామాయణం అన్నీ చూసే పురాణంలో ఇది ఉంది, పురాణంలో ఇది ఉంది అంటే ఏంటి మాకేమున్నాయి అన్ని ధర్మాలు మీకు లేవా అన్న ప్రశ్న వస్తుంది. ఇప్పుడంతా పతివ్రత పతివ్రత అని అంటున్నారు, కానీ పత్ని వ్రతం అని కూడా ఉంది, అది చూపించట్లేదు, మర్చిపోయాం మనం. కాబట్టి ధర్మశాస్త్రంలో చాలా ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనుస్మృతిలో ఆడవాళ్ళకి గురించి ఎంత బాగా మాట్లాడారో, ఒక గొప్ప స్థాయిని ఇచ్చారు. మనం ఒక 2-3 విషయాలు చూద్దాం, ఇద్దరి ధర్మాలు చూద్దాం. స్కంద పురాణంలో అగస్త్య మహర్షి కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు. అగస్త్య మహర్షి ఒక భార్య పత్ని, లోపాముద్ర అని పేరు, ఋషిపత్ని ఆవిడ. అయితే బృహస్పతి ఆయన దేవగురు, ఆయన వెళ్ళి అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళి లోపాముద్రాన్ని నమస్కరిస్తున్నాడు పడి అని వేదవ్యాస స్వామి కథ చెప్తుంటే ఆయన శిష్యులైన సూత పౌరాణికుడు అని ఒక శిష్యులు ఆయన అడుగుతున్నాడు, ఎందుకు మొక్కుతున్నారు ఆయన దేవగురువు కదా, లోపాముద్ర అమ్మని ఎందుకు మొక్కుతున్నారు, ఆవిడ అంత గొప్పదా అని అంటే, ఏంట్రా నువ్వు ఇలా అడుగుతున్నావు అని చెప్పి వేదవ్యాస స్వామి వర్ణిస్తున్నారు. పత్ని అంటే ఎవరు, ఎలా ఉంటుందని తెలుసా ఆవిడ అని వర్ణిస్తున్నారు. అక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఒక విషయం అంటున్నారు. యథా గంగే అవగాహేన శరీరం పావనం భవేత్ తథా పతివ్రత దృష్ట్యా శుభయా పావనం భవేత్. ఒక ఆవిడ పతి చెయ్యి వదలకుండా ఎంత కష్టమైన సుఖమైనా సరే ఆయనతో పాటు ఉండడమే ఒక
జీవిత లక్ష్యం అని అనుకుంటుందే, గంగా స్నానం ఎంత పుణ్యమో ఆవిడ్ని చూడడం అంత పుణ్యం అని అంటుంది. జస్ట్ ఆవిడ్ని చూడడం, ఆవిడ దర్శనమే అంత పుణ్యం. ఎంత గొప్ప ధర్మం చేస్తుంది. ఇటువంటి ఒక వేరే ఇంటి నుంచి వచ్చి ఈయన కష్ట సుఖాల్లో నేను మీ పక్కన ఉన్నాను అని ఒక సపోర్ట్ ఇస్తుందంటే చాలా గొప్ప ధర్మం అది. గంగాలో అవగాహన స్నానం చేయడానికి ఎంత పావనమైనదో ఆవిడ్ని చూడడమే అంత పావనమైనది తెలుసా అని అంటారు. చాలా చెప్తున్నారు. ఒక 70 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో నేను ఒక 4-5 చెప్తాను. ముఖ్యమైన విషయము, భార్యామూలం గృహస్థస్య భార్యామూలం సుఖస్య చ భార్యా ధర్మఫలాచాపి భార్యా సంతాన వృద్ధయే అంటున్నారు. ఒక గృహస్థుడికి పెళ్ళైన వాడికి భార్యే మూలం, ఆవిడ లేకపోతే వీడు వేస్ట్ అని అంటుంది. భార్యామూలం సుఖస్య చ, వీడికి సుఖం రావాలన్నా వీడి దగ్గర అన్ని సుఖాలు ఉన్నాయి, భార్య లేదంటే సుఖం రాదు. శాంతి స్థానం ఆవిడే. చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు ఈ విషయంలో చాలా చెప్పారు. ప్రత్యేకించి ఒక ఉదాహరణ నాకు చాలా నచ్చిన ఉదాహరణ ఒకసారి విన్నాను, చాలా నాకు గుర్తుండిపోయింది. ఒకసారి ఆయనకి చాలా శోకంగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళారట. ఎవరో ఏదో అన్నారట ఆఫీస్లో. వెళ్తుంటే ఆయన వెళ్తే అప్పుడు ఆవిడ భార్య అనిందట, మీరే ఊర్లో అందరికీ రామాయణం చెప్తారు, మీరు పోయి ఇలా శోకంలో ఇదవచ్చా? మీరు ఇప్పుడు వచ్చి సాయంకాలం సంధ్యావందనం చేసి గాయత్రి జపం అంతా చేసుకుంటారు కదా, ఇవాళ ఇంకో కొంచెం ఎక్కువ చేయండి, కొంచెం దేవత ధ్యానంలో దృష్టి పెట్టండి, ఇవన్నీ మర్చిపోండి, శాంతిగా కూర్చోండి, నేను భోజనం అంతా చేసి పెడతాను, మీరు కూర్చోండి, ఎవరైనా వస్తే కూడా ఆయన కొంచెం ఇదిగా ఉన్నారు తర్వాత వస్తానని చెప్తానులేండి, మీరు వెళ్ళి దేవతా ధ్యానం చేయండి, మీరు పోయి ఇలా ఉండొచ్చా అని అనిందంట. చాలా గొప్పగా చెప్తున్నారండి. అది కదా అంటే శాంతిస్తాను. ఒక్క నిమిషంలో పోగొట్టింది. భర్తకి భార్య, భార్యకి భర్త, ఇటువంటి రిలేషన్షిప్ చాలా ముఖ్యమైన రిలేషన్షిప్. కాబట్టి ఆవిడ వల్లే సుఖం వస్తుంది అని విషయం అంటున్నారు. దాని తర్వాత అంటున్నారు, మితం దదాతి హి పిత మితం భ్రాతా మితం సుతః అమితస్య హి దాతారం భర్తారం పూజయేత్ సదా అని అంటున్నారు. ఇది ఆడవాళ్ళకి చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారంటే, నాన్న ఎంత చేసినా ఒక ఆడపిల్లకి ఒక లిమిట్ వరకే చేయగలడు. అన్నదమ్ములు కూడా అంతే, కొడుకు కూడా అంతే, ఒక లిమిట్ వరకే చేయగలడు. కానీ 100% సుఖం, 100% ఆనందం, 100% ఆవిడికి జీవితంలో అన్ని సాధించగలగాలంటే అనుకూలమైన భర్త దొరికితేనే. కాబట్టి అటువంటి భర్త దొరికితే ఈవిడ కూడా ఆయనని నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలి అని అంటున్నారు. అటువంటి భార్య దొరికితే వీడు ఆవిడని నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలి, అంటే అంత కొనియాడాలి అని అంటున్నారు. దాని తర్వాత అంటున్నారు, ఇది కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. భర్తర్ విద్వేషిణీం నారీం నైషా సంభాషతే క్వచిత్ అనే విషయం. మీ ఆయన గురించి ఒకళ్ళు ఎవరైనా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారనుకోండి, ఆవిడ దగ్గరికే వెళ్ళకూడదు అని శాస్త్రం, ఆడవాళ్ళకు ధర్మం చెప్తుంది. ఇలానే భార్య గురించి ఎవరైనా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, ఆవిడ దగ్గర వెళ్ళకూడదు, ఏదో ఒకటి అంటున్నారంటే. ఎందుకంటే లైఫ్ లాంగ్ వాడుంటాడా ఆవిడ ఉంటుంది. సరే అని వదిలేసి అవాయిడ్ చేసి అని అంటుంది. దాని తర్వాత అంటుంది, ఇది చాలా ముఖ్యమైన ధర్మం, ఇవాళ రేపు ఇది వదిలేస్తున్నారు. హరిద్రాం కుంకుమం చైవ సింధూర కజ్జలం తథా కూర్పాశకం చ తాంబూలం మాంగళ్యాభరణం శుభం కేశ సంస్కార కవతి కరకర్ణాది భూషణం భర్తురాయుష్యమిచ్చంతి దూరయేత్న పతివ్రత అంటున్నారు. రూపం చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళు పసుపు లేకుండా స్నానం చేయకూడదు. పసుపుతో స్నానం చేయాలి, కుంకుమం ధరించాలి, నుదుటిపైన సింధూరం ధరించాలి, ఆభరణం లేకుండా ఉండకూడదు. కరకర్ణాది భూషణం, చెవికి గాజులు గజ్జలు ఇవన్నీ లేకుండా ఉండకూడదు, చాలా మంచిది కాదు. ఇవన్నీ ఉంటే ఏమవుతుందంటే, ఇవన్నీ ఉండడం వల్లే ఆయుర్వర్ధనం అవుతుంది అని. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారు నివాసం చేసేస్తాను. ఎందుకంటే ఆవిడ స్వరూపం అలా ఉంటుంది. ఈవిడ గృహిణి కాబట్టి, ఇంటికి మహాలక్ష్మి ఈవిడే కాబట్టి ఈవిడ అలానే ఉండాలి. అమాంగళ్యకరంగా ఉండకూడదు.
ఇవాళ రేపు అందరూ అలానే ఉంటున్నారు, వాళ్ళకి చెప్తే కూడా అర్థం కావట్లేదు. జస్ట్ అలా ఉండడం వల్లే ఆయన ఆయుర్వర్ధనం అవుతుంది. ఆయన చాలా రోజులు, ఇంకో 10 ఏళ్ళు ఉండేవాడు 20 ఏళ్ళు ఉంటాడు అని అంటుంది శాస్త్రం అంటుంది. ఇది వేదంలోనే ఉంది. యథాహ వైశ్యోష హిరణ్యగం పేషలం సువర్ణగం హిరణ్యం పేషలం బిభ్రతి రూపాన్యాస్తే అని అంటుంది. ఆడ నీ ధర్మపత్నికి నువ్వు చేసి పెట్టాల్సిన బాధ్యతల్లో ముఖ్యమైన బాధ్యత ముందు ఆవిడికి బంగారు ఆభరణాలన్నీ కొని ఇవ్వనండి. చేతిలో మినిమం, ఆవిడ ఒంటిలో మినిమం ఆభరణం ఉండాలి, మంచిది. ఇయర్ రింగ్స్, నోస్ రింగ్, ఆభరణం, గాజులు ఇవన్నీ కంపల్సరీగా ఉండాలి. నువ్వు ముందు అది చెయ్యి. అది ఎలా ఉండాలి? సువర్ణగం, సువర్ణం, చూడ్డానికే ఆనందంగా, హిరణ్యం పసుపు కలర్లో ఉండాలి, పేషలం చాలా చూడ్డానికి అందంగా ఉండాలి. నువ్వు అవన్నీ చేసి ఇవ్వడం నీ ధర్మం అని అంటుంది. కాబట్టి అవన్నీ చేయడానికి నేనేదో పెద్ద ఫేవర్ చేస్తున్నాను అనుకోకండి. అది ఒక నియమం, అవన్నీ చేయాలి. వాళ్ళు రేపు అవన్నీ వేసుకోవాలి. ముందంతా అలానే ఉండేది, ఇప్పుడు ఏదో సడన్గా మారిపోయింది. అవన్నీ లేకుండా ఉండకూడదు. అలానే భర్తకి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, చాలా చాలా వాడి గంధలేపనం అంతా ఉండాలి, చాలా నీట్గా ఉండాలి. ఆవిడ కోసం ఆవిడ కళ్ళలో ఈయన రూపమే ఆనందదాయకంగా ఉండాలి, అలానే ఈయన స్వరూపం ఉండాలి. అదంతా ధర్మం, అలానే ఉండాలి ఈయన. కాబట్టి చాలా మంచి గంధలేపనం అంతా రాసుకోవాలి, అదంతా ఉంది గృహస్థుడికి, అంతా చేయాలి. దాని తర్వాత సూక్ష్మేభ్యోపి ప్రసంగేభ్యో స్త్రియో రక్షా విశేష. మాట వరుసకి కూడా మను అంటున్నారు. ఇది మాట వరుసకి కూడా నీ భార్య ఇది నాకు కష్టం ఉంది అని అనకుండా నువ్వు చూసుకోవాలి. సూక్ష్మమైన కష్టం కూడా ఆవిడికి రాకూడదు, అలా నువ్వు చూసుకోవడం నీ ధర్మం అని అంటున్నాను. ముఖ్యమైన విషయం. ఇంకోటి, ఇది ఆడవాళ్ళు అంటే మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి మార్చి చెప్తున్నారు ముఖ్యమైన ధర్మాలన్నీ. సర్పిర్లవన తైలాది క్షయేపిన పతివ్రత పతిం నాస్తి నభ్రూయాత్ ఆయాసేషు జనోవేత్. నేను ఎంత కష్టపడుతున్నా ఈవిడేంటి సంతృప్తే చెందదు అని అనుకోకూడదు. ఈవిడ ప్రవర్తన అలా ఉండాలి. నేను ఇంటికి ఇంత కష్టపడుతున్నాను కానీ ఎప్పుడు చూడు ఇది లేదు అది లేదు ఇది లేదనే అంటుంది అని ఎప్పుడు ఆవిడ అలా అనుకోకూడదు. అది చెప్తున్నారు వేదవ్యాస స్వామి, ఎంత ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ చూడండి అని అంటున్నారు. సర్పిర్ లవణ తైలాది, ముఖ్యంగా సర్పిర్ అంటే నెయ్యి, లవణం అంటే ఉప్పు, తైలం అంటే నూనె. ఉప్పు, నూనె, నెయ్యి ఇవన్నీ లేవు. పతిం భర్తర్ నాస్తి నబ్రూయ లేవు. పొద్దున్న లేవగానే లేదు 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 అనకూడదు. ఒకవేళ ఈయనకే దిగులుంది అనుకోండి, ఇవన్నీ లేదే ఏమవుతుంది అంటే, ఉన్న దాంట్లో చేద్దాం, ఎందుకు మీరు కంగారు పడుతున్నారు, చేద్దాం, ఉన్న దాంట్లో అడ్జస్ట్ చేద్దాం. మీకు 20,000 వస్తుందా, 20,000 చేద్దాం, అడ్జస్ట్ చేద్దాం, మీరు ఎందుకు బాధపడుతున్నారో అనాలి. అంత సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు చూడండి, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా 4 రేట్లు ఎక్కువ ఈవిడికి మెదడు ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుందని. ఆ శ్లోకంలో ఇంకో విషయం ఉంది. ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళ కంటే 6 రేట్లు ఎక్కువ రిస్క్ టేకింగ్గా ఉంటారు అని. సాహసం వాళ్ళకే ఎక్కువ ఉంటుంది. మంచి ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, మీ ఇంట్లో పెళ్లి చేయాలనుకోండి, ఫస్ట్ స్టెప్ ఆవిడే చెప్తుంది, మనం చేద్దాం, దిగుదాం దీంట్లో అని ఆవిడ అంటుంది. అంతవరకు ఈయన దిగలేడు, ఈయన దిగులుంటుంది కదా. మీరు చూడండి, కావాలంటే మీ ఇంట్లో పెళ్ళి చేసినప్పుడు మీ అమ్మే దిగుతుంది ఫస్ట్. చేద్దామండి, ఏం భయపడద్దు, ఇల్లు కొనాలన్నా ఏది చేయాలన్నా ఆవిడే దిగుతుంది ఫస్ట్, చేద్దాం ఆవిడే. ఎందుకంటే ఆ సాహసం తీసుకునే స్టెప్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఆడవాళ్లే వేస్తారు. అంత సపోర్ట్ ఆవిడ, అంత సపోర్ట్ ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇదంతా గొప్ప ధర్మాలు. కాబట్టి ఇవన్నీ వదలకూడదమ్మా అని అంటున్నారు. ఇవన్నీ చెప్తుంటే ఏవముక్తాతు రామేణ కౌసల్యా శుభదర్శన తథేతి వాచ సుప్రీత రామం అక్లిష్టకారిణం. ఇలా చెప్పగానే కౌసల్య సరే నాన్న అని అంటుంది, అర్థమైపోతుంది రాముడు చెప్పగానే. దాని తర్వాత మళ్ళీ అంటుంది, మయా చైవ భవత్యాచ కర్తవ్యా వచనం పితుః రాజా భర్త గురుశ్రేష్ఠ సర్వేషాం ఈశ్వర ప్రభుః. అమ్మా, నాకైనా నీకైనా ఒకే ఒక కర్తవ్యం, ఆయన చెప్పింది వినడం. ఎందుకంటే
ఆయన నాకు నాన్న, మన రాజా, భర్త, ఆయనే గురు, శ్రేష్ఠుడు, సర్వేషాం ఈశ్వర, ఆయనే ప్రభువు. కాబట్టి దశరథ మహారాజు యొక్క ఆజ్ఞని నువ్వు నేను వినాల్సిందే తల్లి అని అంటున్నాడు. కాబట్టి ఆయన అంటుంటే ఈవిడంటుంది మళ్ళీ చాలా ఆసాం రామ సపత్నీనాం వస్తుం మధ్యేన మే క్షమం నయ మామపి కాకుస్త వచం మనం వన్యాం మృగీమివ అని అంటుంది. రే రామా, నీకు తెలియదురా, ఈ సపత్నులు ఉన్నారే వాళ్ళ మధ్యలో నేను చాలా కష్టపడతాను రా. వాళ్ళు నన్ను మాటలతోనే పొడుస్తారు. నువ్వు లేకపోతే నేను ఎలా జీవితాన్ని ఎలా నేను ధరించుకొని ఎలా ఉండాలి రా నువ్వు లేకపోతే అని అంటుంటే అలా మళ్ళీ మళ్ళీ ఏడుస్తుంటే నన్ను జీవితమే నరకంలా ఉంటుందిరా నాకు అని అంటుంది. అప్పుడు మళ్ళీ రాముడు మాట్లాడుతున్నాడు. జీవంత్యా హి స్త్రియా భర్త దైవతం ప్రభురేవ చ భవత్యా మమ చైవాద్య రాజ్యా ప్రభవతి ప్రభుః నహి అనాథా వయం రాజ్ఞా లోకనాథే నదీబత భరతశ్చాపి ధర్మాత్మా సర్వభూత ప్రియం వదః. అమ్మా, నేను వెళ్ళిపోతాననే అంటున్నావే, నేను వెళ్ళిపోతే భరతుడు వస్తాడు అనేది ఎందుకు మర్చిపోతున్నావు నువ్వు? భరతుడు ధర్మాత్ముడు కదా, సర్వభూత ప్రియం వదః కదా. నీకు కష్టం రాణిస్తాడా భరతుడు? నేను కైకమ్మని ఎలా చూసుకున్నాడు భరతుడు నిన్ను అలా చూసుకోడా తల్లి? ఎందుకు దిగులు పడుతున్నావు? ఎవరో ఏమో అంటారని ఎందుకు భయపడుతున్నావు? నీ ధర్మం ఏంటి? నాన్నతో ఉండడం నీ ధర్మం కదా. భరతుడు నీకు కష్టం రానివ్వడమ్మా అని అంటున్నాడు. యథా మహితు నిష్క్రాంతే పుత్ర శోకేన పార్థివ. కాబట్టి దాని తర్వాత అంటున్నారు మళ్ళీ చాలా అద్భుతమైన విషయం. మృతోపవాస నిరత యానారి పరమోత్తమ భర్తారం నానువర్తేత సాచ పాపగతిర్భవేత్ అంటారు. వ్రతాలు, నియమాలు, నోములు అన్నీ చేస్తుంది, కానీ భర్తని పట్టించుకోవట్లేమే మానేసింది. అంటే ఆవిడ చేసే వ్రతాలన్నీ వేస్ట్ అంట. భర్తని పట్టించుకోవట్లేదు. వ్రతాలన్నీ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తుంది. వ్రతం ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నాడు? కౌసల్య వ్రతాలన్నీ బాగా చేస్తుంది. అటువంటి చేసే ఆవిడ దశరథుని వదిలేస్తానంట. ఇంత చేసేవన్నీ వేస్ట్ అమ్మా, వేస్ట్ అయిపోతాయి. అలానే భర్తకి కూడా ఈ ధర్మం ఉంది. ఏమంటారు? ఎత్రే నాస్తు న పూజ్యంతే సర్వాస్తత్ర ఫలాక్రియ అని అంటున్నాడు మను. నువ్వు పూజ అంతా చేస్తున్నావు, కృష్ణుడికి అన్నీ చేస్తున్నావు, జపం చేస్తున్నావు, అన్నీ చేస్తున్నావు, రామాయణం అన్నీ చేస్తున్నావు, దానాలు అన్నీ చేస్తున్నావు, కానీ నీ ఇంట్లో నీ భార్య కంటదడి పెట్టిందంటే కృష్ణుడు సంతోషించడు. నీ చేసిన అన్ని అఫలాక్రియ మొత్తం విఫలమే అని అంటున్నా. ఇద్దరికీ ఉంది. కాబట్టి పూజ అంతా చేసేసి భర్తని పట్టించుకొని భార్య, ధర్మం అంతా చేసేసి భార్యని పట్టించుకొని భర్త పాపగతినే పొందుతారు. వాళ్ళని చూసుకోవడం ఒక గొప్ప ధర్మం. నీకు ఆవిడ లక్ష్మి, ఆవిడకి నువ్వు విష్ణు. కాబట్టి కృష్ణ పూజ చేయడం అంటే ఈయనని చూసుకోవడం కూడా ఆ పూజలో ఒక అంగమే. మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆరాధన కటాక్షం నీకు రావాలంటే ఆవిడ్ని బాగా చూసుకోవడం కూడా ఒక ధర్మమే, దాంట్లో అంగమే. కాబట్టి అది భర్త శుశ్రూషయా నారీ లభతే స్వర్గముత్తమం అపియా నిర్నమస్కార నివృత్త దేవపూజనాథ్. కాబట్టి శుశ్రూషామేవ కుర్వీత భర్తు ప్రియ హితేరత ఏష ధర్మ స్త్రియా నిత్యో వేదే లోకే శృతస్మృత. వేదంలో చెప్పింది ఇదేనమ్మా ధర్మం. స్త్రీలకు ఇదే ధర్మం, పురుషులకు ఇదే ధర్మం తల్లి. భార్య భర్తను వదలకూడదు, భర్త భార్యని వదలకూడదు. అగ్నికార్యేషు చ సదా సుమనోవిష్ట దేవత. ఎంత బాగా అంటున్నాడు రాముడు. ఏ ఉద్దేశంతో అంటున్నాడు చూడండి. అమ్మా, నాన్న అగ్నిహోత్రం చేస్తాడు ప్రతిరోజు. అగ్నిహోత్రం చేయాలంటే భార్య పక్కన ఉండాలి. అగ్నిహోత్రం చేయాలంటే బ్రాహ్మణులు కూడా అగ్నిహోత్రం చేయాలి కదా, ఆవిడ పక్కన ఉండాలి, ఉంటేనే చేయాలి. ఇప్పుడు మా భార్య ఒక 20 రోజుల నుంచి చెన్నైలో ఉంది, మా ఇంట్లో అగ్నికార్యం ఆగిపోయింది. 3 రోజులే చేయగలుగుతాం. దాని తర్వాత భార్య వస్తే మళ్ళీ అది ఆగిపోతుంది. మళ్ళీ భార్య వస్తేనే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. చాలామంది అంటారు కదా, పూజలన్నీ మగవాళ్ళకే ఉన్నాయా, వేదాధ్యయనం అదంతా ఆడవాళ్ళకి ఏం లేదా అంటే ఆయన లేకపోతే మేము ఏ దానికి పనికిరావా అని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. దానికి సమాధానం ఏంటి తెలుసా? ఆయన లేకపోతే నువ్వు దేనికి పనికిరావు అనేది నీకు మాత్రం కాదు, ఆయనకు కూడా. నువ్వు లేకపోతే ఆయన కూడా ఏం చేయలేడు.
కాబట్టి చూడండి, ఒక ఏది చేయలేడు. కొన్ని ధర్మాలే సంధ్యావనం అని ఒకటి ఉందనుకోండి, అది సపరేట్. ఈవిడికి కూడా ఉంది సంధ్యోపాసన, అంతా కొన్ని కలిసే చేయాలి అని ఉంది ధర్మాలు. అది ఈయన లేకపోతే ఆవిడ చేయలేదు, ఆవిడ లేకపోతే ఈయన చేయలేదు. కాబట్టి అంటున్నాడు, అమ్మా నువ్వు చేస్తానంటున్నావే, అగ్నికార్యం ఆగిపోదా? అగ్నిహోత్రం ఎంత గొప్ప ధర్మం, అది ఆగిపోదా? దశరథ మహారాజు అగ్నిహోత్రం ఆగిపోదా? ఇది రాముడు కూడా అంటాడు, సీత వెళ్ళిపోతే నేను ఒక దానం కూడా చేయలేకపోతున్నానే. సీత ఉంటేనే కదా నేను దానం చేయడానికి కూడా నా అర్హత వస్తుంది లక్ష్మణ. సీత లేకుండా నేను ఒక అగ్నిహోత్రం పోయిందే, నా దానం అంతా పోయిందే అంటున్నాను. యుద్ధకాండలో రాముడు చచ్చిపోయినట్టు ఒక సీన్ క్రియేట్ చేస్తాడు రావణుడు. ఇప్పుడు సీతమ్మ ఏడుస్తుంది. ఏడ్చేసి, మీతో అశ్వమేధ యాగం, రాజసూయ యాగం, మీతో కలిసి ఎన్నో యాగాలు చేయాలనుకున్నానే, నన్ను ఇలా వదిలేసి వెళ్ళిపోయారా మీరు అని. అంటే చూడండి వాళ్ళ చింతన ఎలా ఉంది చూడండి. మీతో రమించాలి, మిమ్మల్ని మీతో అంటే అదంతా కరెక్టే. ప్రేమ వల్ల కౌగిలి, మురిపాలు, సరసాలు అదంతా ఉన్నాయి. అదంతా ఈ ధర్మంకి అంగంగా వస్తుంది. అదే ప్రయోజనం కాదు, అదంతా ఉండాలి. కానీ ఈ ధర్మం నా వల్ల, నీ వల్ల నేను ఇంత ధర్మం చేయగలుగుతున్నానే అని ఇద్దరికీ అనిపించి, దాని తర్వాత నువ్వే నా జీవితం అని పరస్పరం ఒక మిథునంలో ఉంటారే, దానివల్ల వచ్చే విషయాలు అవన్నీ. కానీ ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఇదే, ధర్మం చేయడం. కాబట్టి రాముడు అంటున్నాడు, అమ్మ అగ్నిహోత్రం ఆగిపోతుంది కదా అని అంటున్నాడు. ఎంత గొప్ప విషయం చూడండి. కాబట్టి దాని తర్వాత అంటున్నారు, ప్రాప్స్యసే పరమం కామం మయి పర్యాగతే సతి ఏది ధర్మభృతాం శ్రేష్టో ధారయిష్యతి జీవితం అంటున్నాడు. అమ్మా ప్రత్యేకించి నువ్వు వెళ్ళగానే ఏమవుతుంది తెలుసా అమ్మా, ఇప్పుడే నేను వెళ్ళిపోయాక నాన్న ఇంకా శోకానికి గురవుతారు. నువ్వు కూడా లేదనుకో, నాన్న పరిస్థితి ఆలోచించావా? నువ్వు ఇంకా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. శ్రమం నావాప్నుయాత్ కించిత్, నాన్న శ్రమపడేలాగా నువ్వు అస్సలు ఉండకూడదు, మాటలు మాట్లాడకూడదు. అలా నువ్వు అప్రమత్తంగా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలమ్మా. నాన్నని బాగా చూసుకోవడం, నాన్న ప్రాణం ధరించుకొని నాన్న బతికున్నాడంటే నీ చేతిలోనే ఉంది. నువ్వు ఉంటేనే బతుకుతాడు, లేకపోతే బతకడు నాన్న. కాబట్టి పదమ్మా, నన్ను మోసం చేశాడమ్మా నాన్న, నువ్వు నాతో రా, నాన్న వదిలేద్దాం అనట్లేదు. ఇదే రాముడు ఏమంటున్నాడు, నీ ధర్మం నీది, నా ధర్మం నాది. నా ధర్మం ఏంటి, నేను వెళ్ళాలి. నీ ధర్మం ఏంటి, ఆయనతోనే ఉండాలి నువ్వు. అది ధర్మం. కాబట్టి చాలా గొప్ప రాముడు, ధర్మాత్ముడు అంటే రాముడే. కాబట్టి అయితే ఈవిడ కన్విన్స్ అయిపోయి మాట్లాడుతుంది, అంటుంది. దాని తర్వాత గమనే సుకృతాం బుద్ధిం నతే శక్నోమి పుత్రక వినివర్తయితుం వీర నూనం కాలో దురత్యయః అని అంటుంది. సరేరా వెళ్ళు, నిన్ను నేను ఆపలేను. వినివర్తయితుం వీర నూనం కాలో దురత్యయః. కాబట్టి నిశ్చయంగా ఇది దైవ సంకల్పమే. దైవ సంకల్పాన్ని దాటడం ఎవరి వల్ల అవుతుంది? నువ్వు చెప్పేదంతా ధర్మమే, కానీ నేను దాటలేనులే. గచ్చపుత్ర త్వమేకాగ్రే భద్రం తేస్తు సదా విభో పునస్త్వయది నివృత్తేతు భవిష్యామి గతక్లమా. కాబట్టి నాన్న వనవాసానికి వెళ్ళు, బాగుండాలిరా నాన్న. నువ్వు వనాని నుంచి వస్తావు కదా, వచ్చేసరికి నా క్లేశం, నా దుఃఖం అంతా దూరం అవుతుందిలే. ప్రత్యాగతే మహాభాగే కృతార్థే చరితవ్రతే పితురాన్ హృదయతాం ప్రాప్తే స్వపిష్యే పరమం సుఖం. అయితే అంటున్నారు, నువ్వు సౌభాగ్యవంతంగా ఎప్పుడైతే వనవాసం ఆ వ్రతం కంప్లీట్ చేసి వస్తావో, దాని తర్వాతే నీకు నాన్న ఇచ్చిన రుణం నుంచి నువ్వు ముక్తుడైపోయి మళ్ళీ నాతో వస్తావు. అప్పుడే నేను సుఖంగా నిద్రపోతాను. 14 ఏళ్ళ తర్వాత నువ్వు సుఖంగా వస్తావు కదా, అప్పుడు వరకు నాకు కష్టమే, కానీ సరే నీకోసం నేను పడతాను. నువ్వు చెప్పింది ధర్మం నాకు అర్థమవుతుంది. సరే ధర్మం ఇలానే ఉంటే సరే నేను కష్టపడతానులే, ఇలానే ఉంటాను, నువ్వు లేకుండా నేను తట్టుకొని ఉంటాను. ఇది వల్ల ఒక ధర్మం జరుగుతుందంటే అటువంటి రాముడికి అటువంటి అమ్మే, అటువంటి అమ్మకి ఇటువంటి కొడుకే. అంటే అందుకే వాళ్ళు కౌసల్య సుప్రజారామ అన్నారు విశ్వామిత్ర మహర్షి. కాబట్టి గచ్చేదాని మహాభాగో క్షేమేణ పునరాగత, సుఖంగా వెళ్ళిరా నాన్న, క్షేమంగా తిరిగిరా. నందయిష్యసి మాం పుత్ర సామ్నా శ్లక్షేణ చారుణ. కాబట్టి దాని తర్వాత అంటున్నారు, తథా హి రామం వరవాస నిశ్చితం దదర్శ దేవి పరమేణ చేతసా ఉవాచ రామం శుభలక్షణం వచో బభూవచ స్వస్థేనాభికాంక్షిణీ.
అలా దాని తర్వాత కౌసల్యమ్మ ఏం చేసింది, ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులందరూ ఆగిపోయారు, వాళ్ళ వాళ్ళ పూజలందరూ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అలానే వచ్చాడు కదా రాముడు కౌసల్యమ్మ భవనానికి, అలానే వచ్చాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ కౌసల్యమ్మ మళ్ళీ ధర్మం కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకొని, దుఃఖం పీడిస్తుంది ఆవిడని లోపల ఉంచుకొని ఇప్పుడు ఆశీర్వాదం చేస్తుంది. అద్భుతమైన సరిగ్గా ఒక 10 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది, దాని తర్వాత ముగించారు. చాలా ఇది తెలుసుకోవాలి, ఒక అమ్మ ఆశీర్వాదం అనేది ఒక కొడుక్కి ఎంత ముఖ్యం అనేది తెలుసు. అందుకే ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కంపల్సరిగా అమ్మ ఆశీర్వాదం తీసుకొని వెళ్ళాలి. కంపల్సరిగా అమ్మ తుల్యంగా ఎవరుంటే వాళ్ళ ఆశీర్వాదం కూడా తీసుకోవాలి. కంపల్సరిగా అమ్మని మొక్కేసే వెళ్ళాలి అని ఉంది. ఆశ్చర్యం, బయటికి వెళ్తున్నారు అంటే అమ్మని మొక్కేసే వెళ్ళాలి. అభివాదనశీలస్య నిత్యం వృద్ధోపసేవిన చత్వారి తస్య వర్ధంతే ఆయుర్ధైర్యం యశోబలం అని అంటున్నారు. ఆయువు పెరుగుతుంది. చాలాసార్లు మీకే అనిపిస్తుంది, వాళ్ళ అమ్మని మొక్కేసి వెళ్ళాను అందుకే నాకు ఏం అవ్వలేదు, లేకపోతే జస్ట్ యాక్సిడెంట్ అయ్యేది. అమ్మని మొక్కే వెళ్ళేవాడికి ఎటువంటి ఇది కలగదు అని అంటుంది శాస్త్రం. అమ్మని మొక్కేసి వెళ్ళాలి, కంపల్సరీగా అమ్మా నాన్న ఇద్దరిని మొక్కాలి. దాంట్లో ముఖ్యంగా అమ్మని ఆశీర్వాదం తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఇది దాని తర్వాత అలా ఆయన సా వినీయ తమాయాం సమపృష్ట జలం శుచి, కౌసల్యమ్మ వెళ్ళిందంట పూజాగదిలోకి, మళ్ళీ వెళ్ళింది, ఆచమనం చేసేసి చకార మాతా రామస్య మంగళాని మనస్విని న శక్యసే వారయితుం గచ్చేదానీం రఘూత్తమ శీఘ్రం చ వినివర్తస్వ వర్తస్వ చ శతాహంక్రమే. ఓ రఘునందన రామ, నేను నిన్ను ఆపలేను కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళు. కాబట్టి సత్పురుషుల మార్గంలో నువ్వు వెళ్తున్నావు అంటున్నావు, ధార్మికుల మార్గంలో నేను వెళ్తున్నానమ్మా, నీ ఆశీర్వాదం కావాలంటున్నావు కదా, నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి నీకు నేను ఇప్పుడు ఆశీర్వాదం చేస్తున్నాను అని చెప్తుంది. దాంట్లో మొట్టమొదటి శ్లోకం, యం పాలయసి ధర్మం త్వం ప్రీత్యాచ నియమేన చ సవైరాగవశార్దూల ధర్మస్వాం అభిరక్షతు. అక్షతలు తీసుకొని ఒక 20 శ్లోకాలు. యం పాలయసి ధర్మం త్వం, ఏ ధర్మాన్ని నువ్వు పాలన చేస్తున్నావో, ఏ ధర్మంని పాలన చేయడం నీకు ఇష్టమో, ఏ ధర్మం నిలబడం కోసం నువ్వు ఇంత కష్టపడుతున్నావో రామా, అదే ధర్మం నిన్ను రక్షించని అని అంటుంది మొదటి ఆశీర్వాదం. యం పాలయసి ధర్మం త్వం ప్రీత్యాచ నియమేన చ సవై రాఘవ శార్దూల ధర్మస్వాం అభిరక్షతు అని అంటుంది. ఏ ధర్మం నిలబడాలని నువ్వు కష్టపడుతున్నావో ఆ ధర్మమే నిన్ను రక్షించుగాక అని ఆశీర్వదిస్తుంది. మోదీ అయోధ్య ప్రతిష్ఠ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క క్షేత్రానికి వెళ్ళేటప్పుడు శ్రీరంగం వెళ్ళాడు. శ్రీరంగం వెళ్ళినప్పుడు మన సంప్రదాయం వైష్ణవులందరూ రోడ్ షో చేశాడు అక్కడ. నరేంద్ర మోదీ శ్రీరంగం రోడ్ షో అని యూట్యూబ్లో వీడియో కొట్టాడు, 2 minutes వీడియో. కొట్టేటప్పుడు మన సంప్రదాయం స్వామి ఒక ఆయన ఇదే శ్లోకం చెప్పి మోదీని ఆశీర్వాదం చేసి ఉంది, ఆ వీడియో చూడండి. యం పాలయసి ధర్మం త్వం ప్రీత్యాచ నియమేన చ సవైరాఘవ శార్దూల అని ఇలానే ఆశీర్వాదం. ఎందుకంటే నువ్వు ఏ ధర్మాన్ని నిలబడాలని చేస్తున్నావో ఆ ధర్మమే నిన్ను రక్షించని. ఇంతకంటే గొప్ప ఆశీర్వాదం ఎవరు చేయగలుగుతారు? ఆయన అదే చెప్పారు. అది చేసినప్పుడు నాకు ఆనందం వేసి, ఎందుకు మా సంప్రదాయంలో రామాయణం మీద ఎంత పోలిక ఉంది. అందరూ రామాయణాన్ని రామాయణమే జీవితం, ఆశీర్వాదం చేయాలన్నా రామాయణమే. కాబట్టి దాని తర్వాత అంటుంది, ఏభ్య ప్రణమసే పుత్ర దేవేషు ఆయతనేషు చ తే చ త్వామభిరక్షంతు వనే సహ మహర్షిభిః. రామ, నువ్వు ఏ గుడికి వెళ్తావో, ఏ గుడిని నువ్వు వెళ్ళి నమస్కరిస్తావో, ఏ మహర్షులందరినీ నువ్వు అయోధ్యలో నమస్కరించావో అందరూ ఆశీర్వాదంతో నీకు క్షేమంగాను ఉండాలి అని అంటున్నారు. యాని దత్తాని తేస్త్రాణి విశ్వామిత్రేణ ధీమత తాని త్వాం అవిరక్షంతు గుణైః సముదితం సదా. ఏ ఆయుధాలు, అస్త్రాలు, మంత్రాలు నీకు బాల్యంలో విశ్వామిత్ర మహర్షి ఉపదేశం చేశారో ఆ అస్త్రాలన్నీ నిన్ను రక్షించని అని అంటుంది. పితుశుశ్రూషయా పుత్ర మాతృశుశ్రూషయా తథా సత్యేన చ మహాబాహో చిరంజీవాభిరక్షతు. ఏ పితృసేవ, ఏ మాతృసేవ గొప్పది అని నువ్వు అనుక్షణం నాన్నగారికి నాకు సేవ చేశావో అదే సేవ యొక్క ఫలితం నిన్ను వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు నిన్ను రక్షించని అని అంటుంది. సమిత్కుశ పవిత్రాణి వేద్యశ్చాయతనాని చ స్థండిలాని చ విప్రాణాం చైలావృక్షాక్షుపాహృతాః
పతంగా పన్నగా సింహ స్వాం రక్షంతు నరోత్తమ. రామ, నర మనుషుల్లో ఉత్తమమైన వాడా నా నాన్న రామ. సమిధలు, పవిత్రాలు, దర్భాలు, అగ్నికుండం అన్నీ చేస్తారే, వేద యాగం చేయడానికి, యజ్ఞం చేయడానికి ఏమేమి వస్తువులన్నీ వాడతారో అవన్నీ నిన్ను రక్షించని. నువ్వు వనానికి వెళ్తావు కదా, పాములు, సింహాలు, పులులు అన్నీ నిన్ను రక్షించని అని అంటారు. స్వస్తి సాధ్యాశ్చ విశ్వేచ మరుతశ్చ మహర్షిభిః స్వస్తి దాతా విధాతా చ స్వస్తి పూషా భగోర్యమాః. నాన్న, విశ్వే దేవుడు, మహర్షులు, మరుద్గణములు, విధాత అయిన బ్రహ్మ, సూర్యుడు, భగుడు, అగ్ని అందరూ నీకు కళ్యాణం చేయని నాన్న, అన్నీ నీకు క్షేమాన్ని ఇవ్వని నాన్న అని అంటుంది. లోకపాలాశ్చ తే సర్వా వాసవ ప్రముఖాస్తదా ఋతవశ్చ తే సర్వా మాసా సంవత్సరా క్షపాః. నువ్వు వనానికి వెళ్తావు, ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉంటావు, నెలలు ఉంటావు, మాసాలు ఉంటావు, ఋతువులు ఎన్నోనూ ఉంటావు. కాబట్టి ఋతుదేవత, 6 ఋతుదేవతలు, సంవత్సర దేవతలు, మాస దేవతలు అందరూ నిన్ను రక్షించని, నీకు క్షేమం కోసమే వాళ్ళందరూ నిన్ను అనుగ్రహించని, నీతోనే వాళ్ళు నడవని అని అంటుంది. అష్టదిక్పాలకులు అందరూ నిన్ను రక్షించని అని అంటుంది. శృతి స్మృతిశ్చ ధర్మశ్చ పాతుత్వాం పుత్ర సర్వసహ. నువ్వు ఏ ధర్మశాస్త్రం చదువుకున్నావో, ఏ వేదం చదువుకున్నావో అదే వేదం నిన్ను రక్షించని నాన్న అని అంటుంది. స్కందశ్చ భగవాన్ దేవః సోమశ్చ స బృహస్పతిః సప్తర్షయో నారదశ్చ తే త్వాం రక్షంతు సర్వశః. సప్తఋషులు అని ఉన్నారే, వాళ్ళు దేవఋషి అయిన నారదుడు, దేవ సేనాధిపతి అయిన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, సోముడు అయిన చంద్రుడు, బృహస్పతి దేవగురువు అయిన బృహస్పతి, వీళ్ళందరూ నిన్ను రక్షించని అంటుంది. తే చాపి సర్వతః సిద్ధా దిశశ్చ సదీగీశ్వరాః సుతా మయా వనే తస్మిన్ పాంతు త్వాం బుద్ధ్య నిత్యశః. శైలాः సర్వే సముద్రాశ్చ రాజా వరుణ ఏవ చ. నువ్వు వనానికి వెళ్తావే, అక్కడ ఎన్నో కొండలు ఉంటాయి, కొండల వల్ల నీకు ఆపద రావచ్చు, నది సాగరం వల్ల నీకు ఆపద రావచ్చు, వర్షం వల్ల నీకు ఆపద రావచ్చు, కాబట్టి అన్నీ నీకు భూమి వల్ల ఆపద రావచ్చు. కాబట్టి శైలః కొండలు, సముద్రాః సముద్రం, వరుణ ద్యౌర్ అంతరిక్షం అన్నీ నిన్ను రక్షించని. నక్షత్రాణి చ సర్వాణి గృహాశ్చ సహదేవతైః అహోరాత్రే తథా సంధ్యే పాంతు త్వాం వనమాశ్రితం. వనంలోనూ ఉన్నంతకాలం నక్షత్ర దేవతలు నిన్ను రక్షించని, రాత్రి దేవత నిన్ను రక్షించని, పగటి దేవత నిన్ను రక్షించని, సంధ్యాదేవత నిన్ను రక్షించని. ఋతవశ్చాపి షట్చాన్యే మాసా సంవత్సరాశ్చ కళాశ్చ కాష్ఠాశ్చ తథా తవ శర్మ దిశంతు మే మహావనేపి చరతో మునివేశస్య ధీమతః తథా దేవాశ్చ దైత్యాశ్చ భవంతు సుఖదా సదా. నువ్వు మునివేషంలో తిరగబోతున్నావురా, కాబట్టి నువ్వు మునివేషంలో తిరగబోయి ఒక పెద్ద ధర్మాన్ని చేయబోతున్నావు. కాబట్టి దేవతలు, దైత్యులు, రాక్షసులు కూడా, రాక్షసుల వల్ల కూడా నీకు ఏ ఆపద రాకూడదు. దేవతలు నిన్ను రక్షించని, నువ్వు సుఖంగా మళ్ళీ ఏమాత్రం ఆటంకం లేకుండా తిరిగి రావాలి నాన్న అని అంటుంది. రాక్షసానాం పిశాచానాం రౌద్రాణాం క్రూరకర్మణాం క్రవ్యాదానాంచ సర్వేషాం మాభూత్పుత్రగతే వయం. రాక్షసులు, క్రూరకర్మ చేసే పిశాచులు, మాంసభక్షులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారే, వీళ్ళ వల్ల నీకు ఏ ఆటంకం రాకుండా అందరూ నిన్ను రక్షించని. ప్లవగా వృశ్చికా దశ మశకాశ్చైవ కాననే శరీరశృపాశ్చ కీటాశ్చ మా భూవన్ గహనే తవ. నువ్వు వనానికి వెళ్తున్నావు, అక్కడ పురుగులన్నీ ఉంటాయి, పాములన్నీ ఉంటాయి, తేళ్ళు ఉంటాయి, నిన్ను దోమలు కూడా, అడవి దోమలు అని అంటారు, చాలా చాలా పురుగులు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి, వాటి వల్ల నీకు ఏ నొప్పి ఏ ఆటంకం రాకుండా దేవతలు నిన్ను రక్షించని అని అంటుంది. మహాద్వీపాశ్చ సింహాశ్చ వ్యాఘ్ర రిక్షాశ్చ దంష్ట్రిణః. ఎలుగుబంటి, సింహాలు, పులులు అన్నీ నీకు అనుకూలంగా ఉండని, అన్ని నీతో మైత్రీ భావనతో ఉండని, నిన్ను ఏమాత్రం హింస పెట్టకుండా నీకు అన్ని అనుకూలంగా ఉండను నాన్న అని అంటుంది. హిమాంస భోజన రౌద్ర ఏ చాన్యే సర్వజాతయః మా చత్వాం హింసిషు పుత్రాః మయి సంపూజితాస్త్విహ. ఆగమాస్తే శివాస్సంతు సిద్ధ్యంతు చ పరక్రమాః సర్వసంపత్తయో రామ స్వస్తిమాన్ గచ్చపుత్రక. నాన్న రామ, క్షేమంగా వెళ్ళిరారా, నీ పరాక్రమం వల్ల నీకు ఏమాత్రం, నీకు అన్ని సుఖాలే కలగని, అన్న సకల ఐశ్వర్యాలు నీకు కలగని, నువ్వు సుఖంగా ఉండని, నీ ధర్మం నేను రక్షించని, క్షేమంగా వెళ్ళి ఎంత క్షేమంగా వెళ్తున్నావో అంతే క్షేమంగా తిరిగి రానన్నా అని అంటుంది. అనగానే దాని తర్వాత ఇలా అంటుంది. అనగానే మళ్ళీ ఇతి మాల్యే సురగణాన్ మళ్ళీ వెళ్ళింది. దేవత పూజ అంతా చేసిందంట, గంధంతో పూజలన్నీ చేసింది. హోమంలో తిలహోమం అని ఒక హోమం ఉంది,
అన్నీ చేయిస్తుందంట. ఈ ఆవిడికి ధర్మశాస్త్రం అంతా బాగా తెలుసు, ఏ దానికి ఏ హోమం చేయాలి అవన్నీ తెలుసు ఆవిడికి. అవన్నీ చేయిస్తుంటే మళ్ళీ ఆపిన వేదమంత్రాన్ని ఆపిన బ్రాహ్మణులందరూ మళ్ళీ చదువుతున్నారు, మళ్ళీ హోమం అంతా చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు రాముడు పట్టాభిషేకం అవ్వాలి అని హోమం చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు రాముడు చాలా సురక్షితంగా వనవాసం వెళ్ళి ఈ గొప్ప యజ్ఞం అది కంప్లీట్ అవ్వాలి అనే దానికి వాళ్ళు వ్రతం అంతా చేస్తున్నారు. జలలం సముపాదాయ బ్రాహ్మణేన మహాత్మన భావయామాస విధినా రామమంగళకారణాత్ గతం శ్వేతాని మాల్యాని సమిదశ్చైవ సహర్ష పాన్. వేదమంత్రాలని చదివి అది ఇది కొన్ని మంత్రాలన్నీ ఉన్నాయి, అవన్నీ చదువుతున్నారు, అవన్నీ చదివి అన్నీ చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత ఉపాధ్యాయస విధినా హుత్వా శాంతి మనామయం హుతా హవ్యా వశేషేణ భాష్యం బలికర్మ కల్పయత్. ఇంద్రబలి ఆ బలి ఈ బలి అని ఉంది, అదంతా చేస్తుందంట రాముడు క్షేమంగా వెళ్ళి రావడానికి. చేసి దాని తర్వాత అది చేయగానే అందరినీ పిలిచి వాళ్ళందరూ స్వస్తి వాచనం చేస్తున్నారు. అందరూ బ్రాహ్మణులు వరుసంగా 4 వేదాలు చదువుకున్న బ్రాహ్మణులందరూ, ఎంతో వందల బ్రాహ్మణులందరూ ఉన్నారు. అందరూ వరుసగా నిల్చుంటున్నారు కైకేయి భవనంలో. కొద్దిసేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ అందరూ స్వస్తి వాచనం అందరి చేతిలో చేసి ఘనపాఠం అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ చెప్పి రాముడికి ఆశీర్వాదం చేస్తున్నారు. రాముడు అన్నీ ఇలా తలదించుకొని ఇలా ఉంటున్నాడు. 100 బ్రాహ్మణులు ఏకకంఠంతో చాలా గొప్పగా అలా వేదస్వరాలు చెప్తూ అలా ఆశీర్వాదం చేస్తున్నారు. తతస్తస్మై ద్విజారేంద్ర రామమాత యశస్విని దక్షిణాం ప్రదదౌ కామ్యాం రాఘవం ఛేదమబ్రవీత్. అందరి దగ్గర సభకి నమస్కరించి కౌసల్యమ్మ ఒక్కొక్కళ్ళకి దక్షిణ ఇచ్చి సంభావన చేసి మీ ఆశీర్వాదం నాకు ఉండాలి, నా కొడుకుని అనుగ్రహించండి అని మరీ పేరున వేడుకున్నాక రాముణ్ణి చూసి మళ్ళీ ఇలా అంటుంది. ఒక 4 శ్లోకాలు. యన్మంగళం సహస్రాక్షే సర్వదేవ నమస్కృతే వృత్రనాశే సభవత్ తత్తే భవతు మంగళం. వృత్రాసురుణ్ణి చంపడానికి కోసం ఇంద్రుడు వెళ్ళేటప్పుడు అతిథిదేవిది మొక్కేసి వెళ్ళేటప్పుడు అతిథిదేవి ఎంత ఆశీర్వాదం చేస్తుందో అంత ఆశీర్వాదం నేను చేస్తున్నాను. తత్తే భవతి మంగళం. ఆవిడ ఆశీర్వాదం చేసినప్పుడు ఎంత మంగళం కలిగిందో నేనిప్పుడు చేసే ఆశీర్వాదం వల్ల నీకు అంతే మంగళం కలగని. యన్మంగళం సుపర్ణస్య వినతా కల్పయత్పురా అమృతం ప్రార్థనాయస్య తత్తే భవతు మంగళం. వినత అనే అమ్మ సుపర్ణుడైన గరుత్మంతుడికి అనుగ్రహం ఎలా చేసిందో, కద్రి సుపర్ణులు అని 2 భార్యలు కశ్యప ప్రజాపతికి, 2కి అవ్వదు. ఒక ఛాలెంజ్ పెట్టింది, 2 పెట్టుకున్నారు. నువ్వు ఆ ఛాలెంజ్లో ఎవరు ఓడిపోతారో వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళకి దాసులు అవ్వాలి అనేది. కద్రి కొంచెం చీటింగ్ చేసింది. చీటింగ్ చేస్తే వినత ఓడిపోయింది. చాలా రోజులు ఈవిడికి దాసీగా ఉండాల్సి వచ్చింది. అమ్మ ఇంత కష్టపడుతుందే అని గరుత్మంతుడు వెళ్ళి మా అమ్మ ఈ కష్టం నుంచి తొలగించాలంటే నేనేం చేయాలి అని అడిగితే అప్పుడు కద్రు చెప్పింది, అక్కడ జూ అనే ఒక లోకం ఉంది, ఆ లోకంలో అమృతం కోసం కొట్లాడుతున్నారు అసురులు రాక్షసులందరినీ. నువ్వు ఆ అమృతం పాత్రను నాకు తెచ్చిచ్చావంటే మీ అమ్మని విముక్తి కలిగిస్తానంటే అప్పుడు అమ్మని నమస్కరించి వినతని నమస్కరించి గరుత్మంతుడు వెళ్ళి అసురుల్ని దైత్యుల్ని 2ని కొడుతున్నాడు. కొట్టి అమ్మ కోసం కొడుతున్నాడు. ఇంద్రుడిని వాయించి పడేస్తున్నాడు గరుత్మంతుడు. వాయిస్తుంటే ఇంత పరాక్రమమా అని విష్ణువే ఎదురుకొచ్చి నువ్వు నాకు వాహనంగా ఉండు అని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు ఆవిడ అమ్మ ఆశీర్వదించింది కదా, ఆశీర్వదించింది వేదాంతేశ్వర స్వామి కూడా కీర్తిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అమ్మ ఆశీర్వాదం ఎంత గొప్పది అని. దేవీయాసూత సాసౌ దిశతు భగవతే శర్మ దాక్షాయిణీనః. ఆ అమ్మ ఆశీర్వాదం. వేదాంతేశ్వర స్వామి ఎవరిని కీర్తించారు, శ్రీమన్నారాయణ ఆచార్యులు తప్ప, కానీ వినతాన్ని కీర్తిస్తున్నారు. ఎందుకు? అమ్మ ఆశీర్వాదం గొప్పతనం తెలియడానికి. ఇప్పుడు అదే అంటుంది, యన్మంగళం సుపర్ణస్య వినతా కల్పయత్పురా. గరుత్మంతుడు వెళ్ళి అమృతపాత్రం తెవ్వడానికి ఏ ఆశీర్వాదం అయితే కారణంగా ఉందో, ఎవరి ఆశీర్వాదం అయితే కారణంగా ఉందో అటువంటి అమ్మ ఆవిడ ఎలా ఆశీర్వదిస్తుందో అదే ఆశీర్వాదం నేను నీకు ఇస్తున్నాను. నువ్వు కూడా అటువంటి సాహసమే చేయబోతున్నావు రామ. నీకు తత్తే భవతు మంగళం. అమృతోత్పాదేన దైత్యాన్ ఘ్నతో వజ్రధరస్యయత్ అదితిర్మంగళం ప్రాదాత్ తత్తే భవతు మంగళం. త్రివిక్రమాన్ ప్రక్రమతో విష్ణోరతుత తేజసః యదాశీన్మంగళం రామ తత్తే భవతు మంగళం. త్రివిక్రమావతారం చేయడానికి మహాబలి దగ్గర దానం తీసుకోవడానికి వామనుడు వెళ్ళి చేసేటప్పుడు కశ్యపుణ్ణి అతిథిని మొక్కి వెళ్ళాడే. అప్పుడు అతిథి ఆశీర్వాదం చేసింది కాబట్టే
త్రివిక్రమ అవతారం చేశాడే, అప్పుడు అదితి ఎంత ఆశీర్వాదం చేసిందో అదే ఆశీర్వాదం నేను నీకు చేస్తున్నాను రామ, ప్రత్యయ భవతు మంగళం అని అంటుంది. ఋషయ సాగరా ద్వీపా వేదా లోకా దిశాశ్చతే మంగళాని మహాబాహో దిశంతు శుభమంగళం అని ఇలా ఆశీర్వదించింది. ఆశీర్వదించి ఏం చేసింది, రాముడిని దగ్గరికి పిలిచి ఏం చేసింది, రాముడికి కొంచెం గంధం అంతా రాస్తున్నది, లేపనం అంతా రాస్తుంది. ఔషధీం చ సుసిద్ధార్థ విశల్యకరణీం శుభాం, రాముడి చేతికి ఇక్కడంతా వక్షస్థలంలో విశల్యకరణి అని ఒక ఆయుర్వేద ఔషధం రాస్తుంది. ఎందుకంటే బాణాలు అవి ఇవి తగిలితే ఆ విశల్యకరణి ఆయుధం ఉంటే ఏం కాదు శరీరానికి, అవన్నీ రాస్తుంది. రాముడికి అన్నీ రాస్తూ ఉంటే అంటున్నారు, మంత్రం అంతా చెబుతున్నాను. చకార రక్షాం కౌసల్య మంత్రేరభి జజాపస, జపం చేస్తూ రాస్తుంది కౌసల్య, జపం చేస్తూ రాస్తూ ఉంటే అంటున్నారు, ఉవాచాపి ప్రహృష్టేవ సాధుక్క వశవర్తిని వాగ్మాత్రేణ భావేన వాచా సంసజ్జనామయ. అది చెప్తుంటే ఇలా రాస్తుంది, మంత్రం చెప్తుంది, ఏడుస్తుంది, ఆ టోన్ మళ్ళీ ఏడిసే టోన్లో మారుతుంది, మళ్ళీ ధైర్యం తెచ్చుకుంటుంది, మళ్ళీ రాస్తుంది, మళ్ళీ ఏడుస్తుంది, మళ్ళీ ధైర్యం తెచ్చుకుంటుంది, మళ్ళీ రాస్తుంది. ఇంత కష్టం ఆవిడికి అర్థం చేస్తుంది. కాబట్టి అనమ్యమూర్తి రాముడు చూడలేకపోతున్నాడు, కానీ అనామ్యమూర్తిం చాగ్రాయ పరిష్వజ్య యశస్విని ఇది కట్టేశాక గట్టిగా కౌగిలించుకుందంట. రాముడిని కౌగిలించుకొని ఇక్కడ దిగి పైన ముద్దు పెట్టింది. ముద్దు పెట్టేసి అవదత్ పుత్రమిష్టార్థో గచ్చరామ యథాసుఖం, సుఖంగా వెళ్ళిరానన్న నేను ఇంతే చెప్పగలను. అరోగం సర్వసిద్ధార్థం అయోధ్యాం పునరాగతం పశ్యామి త్వాం సుఖం వత్స సంధిత్తం రాజవత్మసు, నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తావా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను రా అని చెప్తుంది. దాని తర్వాత అంటుంది, రక్షామి త్వాం వనాత్ ప్రాప్తం పూర్ణచంద్ర విబోధితం భద్రాసనగతం రామ వనవాసాదిఘాగతం రక్షామి చ పునస్త్వాం తు తీర్ణవంతం పితుర్వచ అని అంటే ఒక మాట అంటుంది. చాలా అందమైన మాట ఇది. ఏమంటుంది, అతీవ ఏమంటుంది, నాన్న రామ అతీవ అచీవ చాశ్రు ప్రతిపూర్ణలోచన సమాప్య స్వస్థేనం యథావిధి ప్రదక్షిణం చాపి చకార రాఘవ పునః పునశ్చాపి నిరీక్షసస్వజే మయార్చితం దేవగణా శివాదయో మహర్షయో భూతగణాసురోరగ అభిప్రాయాస్తవనం హిచ్చిరాయతే హితాని కాక్షంతు దిశస్తు రాఘవ. రామ నువ్వు 14 ఏళ్ళు వనవాసం పూర్తి చేసుకొని తిరిగి వచ్చే రోజు ఈ రోజు అయితే ఇంత బాగుండురా, ఆ రోజు ఈ రోజే అయితే ఇంత బాగుండు, ఇంకా 14 ఏళ్ళు ఎదురు చూడాలా. కాబట్టి ప్రతిరోజు నేను ఇలానే ఎదురు చూస్తాను, ఆ రోజు ఈ రోజు అవుతుందా, ఆ రోజు ఈ రోజు అవుతుందా, ఇవాళ రాముడు వస్తాడా అని 14 ఏళ్ళు ఎదురు చూస్తాను అని అంటుంది. అనగానే ఇలా అంటుంటే రాముడు ఏం చేస్తున్నాడు, అమ్మకి ప్రదక్షిణం చేస్తున్నాడు. ప్రదక్షిణం చేసి పునర్నిరీక్ష మళ్ళీ పడి నమస్కారం చేస్తున్నాడు. చేసుకుంటుంటే వాల్మీకి అంటున్నారు, తయాగి దేవ్యాచ కృత ప్రదక్షిణే నిపీడ్యమాతుశ్చరణౌ పునః జగామ సీతా. దాని తర్వాత అంటున్నారు, ఆవిడ కౌగలించుకుంటుంది కదా, అమ్మ ఇంకా వెళ్ళొస్తానమ్మా అంటే చేయి వదలట్లేదంట. అవసరం కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి కళ్ళలోనే వెళ్ళొద్దు అన్నట్టు ఏడుస్తున్నాను. వెళ్ళిపోతున్నావారా, నన్ను వెళ్ళిపోతున్నావారా అని ఏడుస్తుంది. మళ్ళీ నమస్కరించి రాముడు అమ్మ వెళ్ళొస్తాను అని వెళ్తుంటే కౌసల్యమ్మ ఏడుచుకుంటూ రాముడిని పంపిస్తుంటే అలా రాముడు కౌసల్యమ్మ దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకున్న రాముడు జగామ సీతా నిలయం మహాయశాహ సరాగవ ప్రజ్వలితస్తయాశ్రియా అని రాముడు సీత భవనానికి వెళ్ళి సీతమ్మకి చెప్పేసి వెళ్ళాలి కదా. ఇప్పుడు కౌసల్యమ్మకి చెప్పాడు, సీతకి చెప్పేసి వెళ్ళాడు. చాలా గంభీరమైన సర్గ ఇది. కౌసల్యమ్మ చాలా ధైర్యం తెచ్చుకొని రాముడిని ఎలా పంపిస్తుంది అన్న విషయం. దీని తర్వాత రాముడు సీత భవనానికి వెళ్తాడు. సీతారాముడు ఏం మాట్లాడారు విషయం వచ్చేసారు కూడా చూడండి. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం ఏమేతత్ పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః భవ్యాహృత విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందేవరస్యామో హృదయేషు ప్రతిష్ఠితః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం చతుర్ముఖేశ్వరౌకైః పుత్రపౌత్రాదిశాలినే
नमः सीता समेताय रामाय गृहमेदिने जयति यतिराजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगलि तदुवेदनास्त्रिवेदी मौञ्जयन्तो जयन्ति पुरुषन्तः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिन्महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय श्रीराम। जय श्रीराम।